Hello, good evening, all. So, today we are on with the next unit, which is of American literature. So, hoping that you all are very much into your net preparations. And I think American literature, okay, you might have gone through, and we'll be discussing today regarding the major pointers, major key writers that you shouldn't miss while you are going through American literature. ഇപ്പോൾ യു ജി സി നെറ്റിന് പോകുമ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹൈ വെയിറ്റേജ് ഇല്ലാത്തൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ. പക്ഷെ റീസെന്റ് ലോട്ട് ഓഫ് എത്തനിക് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സിനെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി യു കാൺ മിസ് ഔട്ട് ഓൾ ദീസ് റൈറ്റേഴ്സ്. ആൻഡ് അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ തന്നെ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാവും, ലൈക്ക് ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ. സോ major African American literature oriented contemporary gay writings and queer writings ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് ഒരു 2-3 നെറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിട്ട് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So obviously you shouldn't be missing out on these topics. So I'll be giving you insights on what basically American literature is, what are the major periods that will be covered under American literature. British literature നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ there will be a lot of periods, but when it comes to American literature it will be after the colonization of the British. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷിന്റെ അത്ര ഒരു മേജർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എവല്യൂഷൻ ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ട് ലൈക്ക് ഒരു റൂളിംഗിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല. ലൈക്ക് ഹിയർ യു ക്യാൻ സ്പോട്ട് ഓൺ ഹൗ അമേരിക്ക ആസ് എ നേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെയാണ് അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി നേഷനായിട്ട് വെരി മച്ച് ബൈൻഡഡ് ആണ് ദിസ് ലിറ്ററേച്ചർ ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് the periods where American literature was evolving. And American literature a lot of writers ഉണ്ട്, പക്ഷേ there are key writers, net favorite ആയിട്ടുള്ള key writers ഉണ്ട്. I'll be giving insights regarding that, but you have to also go through the other minor writers also. I'll be giving you works and the major areas with which, the movements with which you have to study American literature. And even when you are revising, ഈ ഒരു പോയിന്റ്സിൽ കൂടുതൽ emphasis കൊടുക്കുക. But you should be informed regarding the other areas also. So let's move on to our American literature unit, and we'll check what American literature is, what are the periods, the key writers of each period, the key works of each period, if there are any movements associated with each of the periods. We'll be having a close cut look into all those things. So let's move on. Let's start. Let's get started. So American literature. So as the title signifies, it is a literature produced in the continent of America or USA, and it will be based on how United States produced literature with the influence of English after the colonial period to the contemporary era. അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണൈസേഷന് ശേഷമാണ് അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഫ്ലുവൻസിന് ശേഷമാണ് അവിടെ അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് in the land of America. So the works produced, the body of literary works produced in the United States from the colonial period to the contemporary era is what we call as American literature. So American literature in the world, there will be a lot of regional literature will be produced before that, but we are it is not of our concern because it may not be in the modern English or whatever English that we study on. So American literature എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we trace American literature ഒരു periods ആയിട്ട് നമ്മൾ trace ചെയ്യുന്നത് colonial period മുതൽ ഇപ്പം ongoing ആയിട്ട് പോകുന്ന present times കൂടിയാണ്. We'll be checking on the American literature, on literary works and literary writers that were in this particular period. So it reflects the historical, cultural, political, philosophical, racial, and ideological evolution of the American nation. So I've told you, British ഡിഫറെന്റ് ആവുന്നത് എങ്ങനെ അമേരിക്കൻ നേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നേഷന്റെ പൊളിറ്റിക്സുമായിട്ട് ടൂ മച്ച് connected American literature than that of British literature. British literature, there were space or there were gaps were
people were writing other ways also. പക്ഷെ ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റും ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഇല്ല എന്നല്ല, പക്ഷെ മോർ വെൻ വി കം ടു അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ കുറച്ചുകൂടി സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കൺസേൺസും എസ്പെഷ്യലി സ്ലേവറി, റേസിസം, കളർ, discrimination, exploitation, slavery will be at its peak. And also the American dream. America എത്രത്തോളം ഒരു capitalist country ആയിട്ടുള്ള ഒരു growth ഒക്കെ trace ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് when we have a look on American works or literary products that were produced in the America. So, as I've told, British literature, this will be closely connected to the nation politics, culture, historical development or evolution of the country. Country in a lot of അവരുടെ propaganda politics ഒക്കെ will be influenced and exposed in the literature. And also a lot of slavery was there. African American bond will also be discussed. African American literature is also a subcategory of this American literature. So let's move on to the major points of American literature. As I've told you, it is an ideological evolution of the American nation. So literature is closely going in parallel with the evolution of the American nation. America as a nation develop ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ പാരലൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ എവല്യൂഷനും ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു റൈറ്റിംഗ്, ഒരു നേഷൻ ബിൽഡിങ്ങിനെ, നേഷനെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂൾ ആയിട്ടും ലിറ്ററേച്ചറിന് ആ ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Literature become a tool for persuasion to make the country better or expose the inequalities that were existing in the country. So ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ടൂൾ ആയിട്ടായിരുന്നു ലിറ്ററേച്ചർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നോട്ട് പ്യുവർലി ആർട്ടിസ്റ്റിക് വേ. പ്യുവർ ആർട്ടിസ്റ്റിക് വേയിൽ അല്ലാത്ത കുറെ ലിറ്റററി വർക്ക്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. And a lot of writers we have to look on. So, central concerns of American literature, the major themes, thematic concerns of American literature obviously include identity, because a lot of migration. American population, the majority will be of the migrated people. പല ഏരിയാസിൽ നിന്നും, ബിക്കോസ് അമേരിക്കൻ ഡ്രീമുമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. അമേരിക്കൻ ഡ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അതായത് അമേരിക്കയിൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്ത് ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ occurring there, people will be obviously becoming, അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിവിങ് നടത്താൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവിടെ പോയാൽ രക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു, they'll get a job, they'll settle there, they'll be making money, making a stable income, they'll rise to better living options എന്നുള്ളൊരു അമേരിക്കൻ ഡ്രീം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഒരു ഡ്രീമുമായിട്ട് പല കൺട്രീസിൽ നിന്നും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ ഒരു മെജോറിറ്റിയിലാണ് അമേരിക്ക ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി മൈഗ്രേറ്റഡ് പീപ്പിളിന് അവരുടെ ഹോം ലാൻഡിൽ നിന്ന് മാറി വേറൊരു ലാൻഡിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കുറെ ഐഡന്റിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും, കുറെ കൂടി എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവും. വേർ ദേ ആക്ച്വലി ബിലോങ് ടു, അവരുടെ പൊസിഷൻ, അവരെ എവിടെയാ പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നത്, അമേരിക്കയിലാണോ അവരുടെ സ്വന്തം കൺട്രിയിലാണോ, രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഒരു ഹോം ഫീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിലോങ്ങിങ് ഫീൽ കിട്ടാത്ത കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ കൺസേൺസ് ഉണ്ടാവും അവർക്ക്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് were at its peak when we check all these American literature. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാണാം. ആൻഡ് ഓൾസോ ഡിസല്യൂഷൻമെന്റ്, വാർ പീരീഡിന് ശേഷം ഒക്കെ ഡിസല്യൂഷൻമെന്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Then comes freedom, liberty, ലിബറൽ ആവുക. അവിടെ അവരുടെ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ചെയിൻസ് എന്നായിക്കോട്ടെ, ഷാക്കിൾസ് എന്നായിക്കോട്ടെ, കൺട്രി കൊടുക്കുന്ന റിജിഡ് പൊളിറ്റിക്സ് എന്നായിക്കോട്ടെ, പ്രൊപ്പഗാൻഡ പൊളിറ്റിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ബിക്കോസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റേസ്, കളർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസ് were occurring, segregations were occurring, and slavery was at its peak. Abraham Lincoln related ആ slavery, liberty, freedom, ഒരു സ്ലേവറി മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് മൂവ്മെന്റ്, ബ്ലാക്ക് റേസിസം, ബ്ലാക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ
point out ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന subcategories ആണ്. Okay. So I'll be giving an overview regarding that. Then comes democracy. ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊളിറ്റിക്സുമായിട്ട് കൂടുതൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ. അതുകൊണ്ട് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഐഡിയൽസും ഐഡിയോളജീസും ഈവൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പോസിഷണൽ ക്ലെയിംസും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ലിറ്റററി വർക്ക്സിലും പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then individualism. As I've told you, identity became a crisis there. So individual expression. അവർ എത്രത്തോളം to struggle, they struggle in order to express their actual unique authentic self. These were also a question regarding American literature produced a lot of confessional writings and a lot of questioning at self, belonging, home, identity, existence, what is the purpose of life, what is the meaning of life, everything will be questioned. So that's why they struggle to express their individuality. So that was also a concern. Then racial discrimination, slavery, and also color-based discrimination was also existing at that point of time. Then came gender discrimination, and capitalism, gender not solely based on the binaries, men, women, male, female segregation മാത്രമല്ല, ആ ടൈമിൽ a lot of queer people, ഗേ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ്ബിയൻ, അതായത് ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി, ഇതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തിമാറ്റിക് കൺസേൺസ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള കുറേ വർക്ക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. LGBTQIA+ waves were also present during certain ഒരു later periods, after romance, after romantic, after renaissance period ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു contemporary പീരീഡിലും നമുക്ക് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന lot of queer writings are also being produced. Then capitalism was at its peak. Capitalism ഒരു മേജർ കൺസേൺ ആയിരുന്നു. പ്രോഫിറ്റ്, അതായത് ഗ്രേറ്റ് ഗാറ്റ്സ്ബി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ദെൻ ഫ്രോണ്ടിയർ എക്സ്പീരിയൻസ് മീൻസ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ എഡ്ജ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് വാട്ട് ഈസ് ഇന്നർ സെൽഫും ഔട്ടർ സെൽഫും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റിലായിരിക്കും. ലൈക്ക് ദിൽ ഹാവ് ടു എനാക്ട് ഔട്ട് ആസ് സംബഡി എൽസ് when being exposed to a mainstream. So frontier experience, migration was immense at that in the American continent. Then war influence ആയിട്ടുള്ള കുറെ writings ഉണ്ടാവും. ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വരുമ്പോൾ അമേരിക്ക became a supreme country, supreme power ആയിട്ട് അമേരിക്ക റേസ് ചെയ്തു വന്നു. അതിനുശേഷം അവിടെ rich became more rich, whereas the poor became more poor. ഇതാണ് ഹാപ്പൻ ചെയ്തത്. അവിടെ laborers were very much exploited. They were having toiled hardships. They were brutally exploited and discriminated, and they were sidelined. They were not given opportunity to be in the mainstream. അവർക്കൊരു ലിബറൽ ആയിട്ട് അവരുടെ ക്ലെയിംസ്, അവരുടെ വോയിസ് ഔട്ട് ചെയ്യാനില്ല. അവർ were facing a lot of, അവർക്ക് basic rights were also being denied. So globalization കാരണം the capitalist people, the people who are at the helm of the capitalistic അല്ലെങ്കിൽ corporates rule ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ and all were having the best of their times. They were being rich and rich, whereas the poor, the laborers were facing a lot of exploitation. So globalization hazardous effects, harmful effects, plus adinte merits okke discuss ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ literature was produced in the American continent, and which were part and parcel of American literature. Okay, so American literature develops both in continuity with and in resistance to British literary traditions, gradually establishing a distinct national literary voice. So I told you that British literature ഉണ്ടായിരുന്ന periods ഇല്ലേ നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നത്. Like there is Anglo-Saxon period, then we come to Middle English period, then there is Elizabethan age, Renaissance period, Reformation, age of Chaucer, age of Dryden, Neoclassicalism, Romantic age, Victorian age, modern age, postmodern age. So similarly in American literature also we can have a bit of literary periods in there, പക്ഷെ ആ literary periods ബ്രിട്ടീഷിനായിട്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റിയിൽ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആഫ്റ്റർ കൊളോണൈസേഷന് ശേഷമുള്ള അമേരിക്കൻ വർക്ക്സിനെയാണ് നമ്മൾ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ വിൽ ബി സ്റ്റഡി. സോ ആഫ്റ്റർ കൊളോണൈസേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ റൊമാൻറ്റിക് ഏജ് ടൈമിൽ ഇവിടെയും കുറച്ച് പാരലൽ ആയിട്ട് വിൽ ബി ഗോയിങ്. അപ്പം ബ്രിട്ടീഷ് കോണ്ടിനെന്റിൽ ഇപ്പൊ റൊമാൻറ്റിക് ഏജ് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ചെയ്തത് ഏത് ടൈമിലാണ്? 1798
after the publishing of lyrical ballads. William Wordsworthും സാമുവൽ ടൈലർ കോൾറിഡ്ജും ലിറിക്കൽ ബാലറ്റ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അവിടെ റൊമാൻറ്റിക് ഏജിന് സ്പാർക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു, സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓഫ് ചെയ്തു. ബട്ട് വെറാസ് ഇൻ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ അതൊരു ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് അവിടെ ഒരു പോപ്പുലറൈസേഷൻ കിട്ടിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റിൽ അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ആവുക. സോ നിങ്ങൾക്ക് പാരലലി പഠിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ്. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ നേഷണൽ പൊളിറ്റിക്സുമായിട്ട് ടു മച്ച് ക്ലോസ്ലി കണക്റ്റഡ് ആണ് അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ. സോ ഗ്രാജുവലി അത് അമേരിക്കൻ ബെറ്റർമെന്റിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ ആയിരുന്നു, മോർ ദൻ ആർട്ടിസ്റ്റിക് കൺസേൺ. കൂടുതൽ ആർട്ടിസ്റ്റിക് കൺസേണിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആർട്ട് ഫോർ ആർട്ട് സേക്കിലുള്ള വർക്ക്സ് വെരി ലിമിറ്റഡ് ആണ്. പക്ഷെ എഡ്ഗർ അലൻ പോക്ക് ഹി വൗച്ച്ഡ് ഫോർ എസ്തെറ്റിസിസം. പക്ഷെ മോറൽ ടീച്ചിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രീനെ ബെറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐഡിയൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലോട്ട് ഓഫ് ലിറ്റററി വർക്ക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡ്യൂറിങ് അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പീരിയഡ്സിൽ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, so let's move on to the periods of American literature. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആഫ്റ്റർ കൊളോണിയലിസം, ഈ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനീസ് അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ഫസ്റ്റ് പീരിയഡ് വിൽ ബി കൊളോണിയൽ ആൻഡ് ഏർലി അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ. ഇമാജിൻ, നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് കോളനീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ മുന്നേ അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 1607 to 1776 ഈ ടൈം സ്പാൻ നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇറ്റ് വാസ് എ ബിറ്റ് ഏർലി. ഇവിടെയൊക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതിനേക്കാൾ എത്രയോ മുന്നേ അവിടെ ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യലും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യലും എന്നിട്ട് അതിനെ റീസെൽ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ട്രേഡ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോളനീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഈ കോളനീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലോഡ് ലിറ്ററേച്ചർ എക്സ്പാൻഡഡ് ദർ. സോ കൊളോണിയൽ ആൻഡ് ഏർലി അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ, കൊളോണിയൽ പീരീഡ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ. ഓക്കെ, സോ ദ ലിറ്ററേച്ചർ ദർ was shaped by Puritan ideology, religious devotion and survival condition. Puritans ആരൊക്കെയാ? ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ഗ്രൂപ്പ്. അവർ ചേർച്ചിനെ ഡീത്രോൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ചേർച്ചിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റെവല്യൂഷണറി, ഒരു റിഫോർമേറ്ററി പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് എന്നാ നമ്മൾ പറയാ, ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസ്. ചേർച്ച് ഉണ്ടാവും, കാത്തോലിക്കിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി വേണ്ട, നമ്മളുടെ ഇന്നർ സെൽഫിലാണ് റിലീജിയൻ ആൻഡ് ഡിവൈനിറ്റി ഒക്കെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു ചേർച്ച് ഐഡിയൽസ് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് പ്യൂരിറ്റൻസ്. പ്യൂരിറ്റൻ ഐഡിയോളജി വെരി റിജിഡ് ആയിരിക്കും. അവർ ഭയങ്കര റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള rules and regulations will be there for them, and they completely have hatred towards the Catholics. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേർച്ച്, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ചേർച്ചിൽ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്യൂരിറ്റൻസ് ആയിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് സിമിലർ റിഫ്ലക്ഷൻ വാസ് വിസിബിൾ ഇൻ അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റിലും ആ ഒരു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയോളജി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ടൈമത്തെ ലിറ്ററേച്ചർ ഏർലി കൊളോണിയൽ പീരീഡിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ പ്യൂരിറ്റൻസ് ആയിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് കോണ്ടിനെന്റിൽ കൂടുതൽ സുപ്രീമസി എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വാസ് വെരി മച്ച് വിസിബിൾ ഇൻ അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റ് ഓൾസോ. സോ പ്യൂരിറ്റൻ ഐഡിയോളജി റൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലിറ്ററേച്ചറിനെ. റിലീജിയസ് ഡിവോഷൻ, സർവൈവൽ കണ്ടീഷൻ. സോ ഫസ്റ്റ് അമേരിക്കൻ ലിറ്റററി വർക്ക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അത് കുറച്ചും കൂടി റിലീജിയസ് ആയിരിക്കും, അത് കുറച്ചും കൂടി ഡിവൈൻ പവറിനെ പ്രേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മോറൽ ടീച്ചിങ്സ്, റിലീജിയസ് ടീച്ചിങ്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും, റിലീജിയസ് ഐഡിയൽസ്. പ്യൂരിറ്റൻ ഐഡിയോളജീസ് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ വർക്ക്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റുക, സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. So the first literary works, American literature, the first literary works will be sermons, റിലീജിയസ് പർപ്പസിന് എഴുതിയിട്ടുള്ള sermons ആയിരിക്കും, ഡയറീസ് ആയിരിക്കും, captivity narratives ഉണ്ടായിരുന്നു. captivity narratives captive ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ലേവറിനൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ്. ഓക്കെ, captivity narratives ഉണ്ടായിരിക്കും. ട്രാവൽ റൈറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ടാവും, സ്പിരിച്വൽ ഓട്ടോബയോഗ്രഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഈ കാറ്റഗറീസ് നിന്നാണ് ഒരു പ്രോപ്പർ ലിറ്റററി വർക്ക്സിലോട്ട്
ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഏർലിയർ എവല്യൂഷൻ നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏർലി അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഏതൊക്കെ വർക്ക്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? സർമൺസ് ഫോർമാറ്റിൽ ഫോർ റിലീജിയസ് പർപ്പസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഡയറീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ക്യാപ്റ്റിവിറ്റി നെറേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ട്രാവൽ റൈറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്പിരിച്വൽ ഓട്ടോബയോഗ്രഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പിരിച്വൽ പേഴ്സണാലിറ്റീസിനെ ബേസ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓട്ടോബയോഗ്രഫീസ്, ജസ്റ്റ് പ്യോർലി ഇൻ ഓർഡർ ടു ടീച്ച് മോറൽ ടീച്ചിങ്സിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ റൈറ്റിംഗ്സ് ആയിരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് എംഫസിസ് ഓൺ മോറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, മോറൽ ടീച്ചിങ്, മോറൽ ഡൈഡാക്ടിസം ഒക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൈറ്റിംഗ്സ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ലിറ്റററി പീരീഡ്. ടൈം സ്പാൻ ഇസ് 1607 to 1776. നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ തിങ്ക് പ്രീവിയസ്ലി നെറ്റ് ഹാസ് ബീൻ നെറ്റ് ആസ്ക്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലിറ്റററി പീരിയഡ്സിനെ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കൊളോണിയൽ പീരീഡ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഏർലി നാഷണലിസം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, റൊമാൻറ്റിസിസം, ഇതൊക്കെ തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ പ്ലീസ് ഡു റിമെമ്പർ ദിസ് ഓൾ. ഈ ലിറ്റററി പീരിയഡ്സ് നിങ്ങൾ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ടു യുവർ ഹെഡ്സ്. So, the first literary period ആയിട്ടുള്ള colonial and early American literature, major the literary works it produced at those times were sermons, diaries, captivity narratives, travel writings, and spiritual autobiographies. ഒരു പ്രോപ്പർ പ്രോസ് റൈറ്റിംഗ്സിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. പോയിട്രി റൈറ്റിംഗ്സും പ്രോസ് റൈറ്റിംഗ്സും ജോൺഡ്രസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ആ ടൈമിൽ ഒരു മോറൽ ടീച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ മോറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോറൽ ഡിഡാക്ടിസം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൈറ്റിംഗ്സ് ആയിരുന്നു കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഡിവൈൻ പ്രൊവിഡൻസിനെ പ്രേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിൻ, എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ സിൻ ആയിരിക്കും, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് നമ്മൾ നേരായ പാതയിലൂടെ പോവുക, നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വെളിപാടിൽ വി ഹാവ് ടു ഗോ ബൈ ദാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ സൊസൈറ്റിക്ക് മോറൽ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൈറ്റിംഗ്സ് ആയിരുന്നു. സാൽവേഷൻ, കമ്മ്യൂണൽ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റിലീജിയസ് ടീച്ചിങ് ആൾക്കാരിലേക്ക് ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ ആയിരുന്നു ആ ടൈമിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റൈറ്റേഴ്സിനെ പ്ലീസ് ഡു റിമെമ്പർ. ഓവർ ഡീപ്പായിട്ട് ചോദിക്കാറില്ല ഈ ഒരു പീരീഡത്തെ റൈറ്റേഴ്സിനെ, പക്ഷെ ഈ ജോൺ വെൻത്രോപ്പിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ വില്യം ബ്രാഡ്ഫോർഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ജോൺ വിൻത്രോപ്പ് വാസ് വൺസ് ബീൻ ഇൻ ദ നെറ്റ് പേപ്പർ. സോ പ്ലീസ് ഡു റിമെമ്പർ. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ വേർഡ്സ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ഇത് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറയും. അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ ഒരു പീരീഡ് കൊളോണിയൽ ആൻഡ് ഏർലി അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ വിച്ച് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലിറ്റററി പീരീഡ് ഓഫ് അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ. നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് ആണ് കൊളോണിയൽ പീരീഡിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് അതർ പീരീഡ്സിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള വർക്ക്സും നമുക്ക് തരും. എന്നിട്ട് ഇത് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറയും. അപ്പം ഈ ഒരു വർക്ക്സിനെ നിങ്ങൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുക. ഡോണ്ട് ഗോ വെരി മച്ച് ഡീപ്പ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ദീസ് ആർ നോട്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ഓഫ് നെറ്റ് പോപ്പുലർ റൈറ്റേഴ്സ് അല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജോൺ വിൻത്രോപ്പിനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെയും ഡയറക്റ്റ് മെൻഷനിൽ മേ ബി ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ക്രൊണോളജിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കാം. So please do remember these key writers of the very first period of American literature. American literary periods ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആണ് early American literature colonial period. So I told you it spans from 1607 to 1776. ആ ടൈമിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള റൈറ്റിംഗ്സ് ആണ്, ആ ടൈമിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള key writers ആണ്, അവരുടെ മേജർ വർക്ക്സ് ആണ്. If you have time, please do a little bit of research on these works also. പക്ഷേ don't go much deep. I would suggest smart study. So that's why I'm saying don't go very deep into that. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ പേരുകൾ റിമെമ്പർ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ബ്രാഡ്സ്ട്രീറ്റ് ഫസ്റ്റ് മേജർ അമേരിക്കൻ പോയിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് മേജർ അമേരിക്കൻ പോയിറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആൻ ബ്രാഡ്സ്ട്രീറ്റ്. ഈ ഒരു കണക്ഷനും ഈ ഒരു ലൈക്ക് വാട്ട് ഷീ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് കൂടി നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് മേജർ അമേരിക്കൻ പോയിന്റ് ആയിരുന്നു ആൻ ബ്രാഡ്സ്ട്രീറ്റ്. ആൻഡ് എഡ്വേർഡ് ടൈലർ മെറ്റാഫിസിക്കൽ ഡിവോഷണൽ പോയിട്രി കാറ്റഗറിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു എഡ്വേർഡ് ടൈലർ. ജൊനാത്തൻ എഡ്വേർഡ് സർമൺസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു സർമൺസ് ആയിരിക്കും, റിലീജിയസ് ടീച്ചിങ്സിനല്ല എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പീരീഡിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ സർമൺസ്, കുറെ റിലീജിയസ് moral teachings will be present. So Jonathan Edwards was one among them, where you can find a lot of sermons were written by this person. So I hope these writers and writings
is okay for you, please do memorize. Not much for explanation. Please do memorize these names. And Bradstreet ആണ് first major American poet ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. Please do remember. John Winthrop ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് let's have that also in mind. Okay. So next one is revolutionary and early national literature. കൊളോണിയൽ പീരീഡ് അത്ര അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാറില്ല, പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏർലി നാഷണൽ ലിറ്ററേച്ചർ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ലാസ്റ്റ് നോട്ട് റീസൺ 2 അല്ല, അതിന്റെ മുന്നേ ഐ തിങ്ക് പ്രോബ്ലി ലാസ്റ്റ് ഇയർ ജൂണിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പീരിയഡ് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പീരിയഡ് ഇതായിരുന്നു, ഏർലി നാഷണൽ ലിറ്ററേച്ചർ ആയിരുന്നു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ദ ലിറ്ററേച്ചർ ദാറ്റ് വർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് പീരിയഡ് ഓഫ് അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ എൻലൈറ്റൻമെന്റ് ഐഡിയൽസ്. എൻലൈറ്റൻമെന്റ് എന്താ? എൻലൈറ്റൻമെന്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സയന്റിഫിക് റീസണിങ്. അവരവിടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക്, ഇമാജിനേഷന്, എസംഷൻസിന്, ഹൈപ്പത്തറ്റിക്കൽ ക്ലെയിംസിന് ഇതിനൊന്നും വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എൻലൈറ്റൻമെന്റ് ഐഡിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ ഇൻഫർമേഷൻ, പ്രോപ്പർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ലോജിക്കൽ റീസണിങ്, ബേസ്ഡ് ഓൺ സയന്റിഫിക് റീസണിങ്, ബേസ്ഡ് ഓൺ റാഷണൽ തിങ്കിങ്. അതായത് ഒരു പ്രൂഫ് വെച്ചിട്ട്, എംപിറിക്കൽ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് ദ കറക്റ്റ് ഫാക്ട് ആൻഡ് പ്രൂഫ് ആൻഡ് ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ്, ഇതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എൻലൈറ്റൻമെന്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അവർ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദേ വൈഡ്ലി ബിലീവ്ഡ് ഇൻ ദ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് റീസണിങ്, റാഷണൽ തിങ്കിങ്ങിന്. റിലീജിയൻ എന്നൊക്കെ മാറി ഇവർ കുറച്ചും കൂടി റീസൺ, സയന്റിഫിക് റീസണിന് കുറച്ചും കൂടി എംഫസിസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡാണ് എൻലൈറ്റൻമെന്റ്. സോ ഏർലി നാഷണൽ ലിറ്ററേച്ചറിൽ അപ്പൊ നോക്കണം, ഈ ഒരു ടൈമിൽ ബ്രിട്ടീഷിലും ഈ എൻലൈറ്റൻമെന്റ് ഐഡിയൽസ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് വന്ന് പിന്നീടാണ് ഇത് അമേരിക്കൻ ലാൻഡിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ആവുന്നത്. So as I told you before that American literature obviously British literature ഒരു പാരലൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ആ ഒരു ടൈമിൽ എന്താണോ ബ്രിട്ടീഷിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റ് ആവുക. ഓക്കെ. So literature shaped by enlightenment ideals of reason, liberty, democracy and nation building. As I've told you, American literature is purely based on അവർ കൂടുതൽ എംഫസിസ്, നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ കുറച്ചുകൂടി ആർട്ടിസ്റ്റിക് എലമെന്റ്സ് ഉള്ള വർക്ക്സ് ഒക്കെ കാണാം, പക്ഷെ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി നേഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആയിരിക്കും. നേഷൻ ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നേഷന് കുറച്ചുകൂടി അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റിന്, ബെറ്റർമെന്റിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ റൈറ്റിംഗ്സ് ആയിരിക്കും കാണാം. പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റിംഗ് ഡോമിനേറ്റഡ്. ഓക്കെ. ഏർലി ഫിക്ഷൻ ആൻഡ് എസ്സേസ്. ഈ ഒരു ടൈമിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ റിലീജിയസ് റൈറ്റിംഗ്സ് ആയിരുന്നു, ഡയറീസ്, സെർമൻസ്, ക്യാപ്റ്റീവ് നറേറ്റീവ്സ്, ട്രാവൽ റൈറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു, ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് പീരീഡിൽ വരുമ്പോൾ ഫിക്ഷൻ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് വന്നു. ഫിക്ഷൻ ആൻഡ് എസ്സേസ് became a bit more popular than the other period, and political writing was also a bit famous. Political writing, the propaganda politics ഒക്കെ were reflected in this. ഈ അമേരിക്കൻ റൈറ്റിംഗിൽ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ആ നേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം നേഷനുമായിട്ട് വെരി ക്ലോസ്ലി കണക്റ്റഡ്, ഇറ്റ് ഗോസ് ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ്. അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലിറ്റററി വർക്ക്സ് ഗോ ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് വിത്ത് ദ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നേഷൻ്റെ, അമേരിക്ക ആസ് എ നേഷൻ എത്രത്തോളം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അവിടെ ലിറ്റററി വർക്ക്സിലൂടെ സാധിക്കും. Then key forms include pamphlets, political essays, autobiographies and speeches. ആ ഒരു ടൈമിൽ സ്പീച്ചസ് കൂടി കുറച്ചുകൂടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ബിക്കോസ് പൊളിറ്റിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് തുടങ്ങിയല്ലോ, പൊളിറ്റിക്കൽ റീസണിങ് തുടങ്ങി, നേഷൻ ബിൽഡിംഗ് ഒരു മേജർ ഫാക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാരെ അവെയർ ചെയ്യിക്കാൻ, ആൾക്കാരെ പൊളിറ്റിക്കൽ അവയർനെസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ലോട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ചസ് വർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. So key writers, ഈ ടൈമിൽ key writers തോമസ് പെയിൻ ആൻഡ് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ. ഇവർ രണ്ടുപേരെയും നിങ്ങൾ ബാക്കി ആരും മറന്നാലും ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും മറക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം തോമസ് പെയിൻ ഒരു മാസ് പൊളിറ്റിക്കൽ മൊബിലിറ്റി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു തോമസ് പെയിൻ. കുറെ റിഫോർമേറ്റീവ് മൂവ്മെന്റ്സ്, ആൾക്കാരെ കുറച്ചും കൂടി പൊളിറ്റിക്കലി അവരെ മൊബിലിറ്റി, അവരെ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ ആയിരുന്നു തോമസ് പെയിൻ. ഹി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ ക്ലെയിംസ് that awed people
people regarding how the nation was reacting towards the politics that is happening around. And Benjamin Franklinum self-made ideologies produce I think you remember his face and all, Benjamin Franklin. So a popular figure ആണ് Benjamin Franklin, Thomas Paine also. അത് വിചാരിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരെ മറക്കണമെന്നല്ല. At least please do remember Thomas Paine and Benjamin Franklin. Thomas Paine, Common Sense is a major literary work. Thomas Jefferson and Declaration of Independence. Okay, Declaration of Independence ചോദിക്കാറുണ്ട്. അത് തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ അല്ല, ഏത് പീരീഡിലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്നേ. സോ ബെറ്റർ പ്ലീസ് നോട്ട് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഞാൻ ഒരു കീ റൈറ്റേഴ്സിനെയും കീ വർക്ക്സിനെയാണ് കേട്ടോ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്ലീസ് ഡു a bit more of a research if you are very much into the American literature. നിങ്ങൾക്ക് ഇവരെ മറക്കരുത് പോകുമ്പോൾ. At least please do remember this personalities എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് I have listed out and compiled all these names. ഇനി ഈ ഒരു പീരീഡ് മേജർ ആയിട്ട് they marked American self-made individual and republican ideals. A lot of migration was occurring there, and അമേരിക്കൻ ഐഡിയൽസിൽ കുറെ എംപെഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. സോ അവിടെ നിന്ന് ബിലോങ്ങിങ് ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത ഒരു സെൽഫ് മെയ്ഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ, നമ്മളിവിടെ ഒരു പ്രോഫിറ്റബിൾ, നമ്മൾക്ക് ഇവർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു, നമ്മൾ ഈ കൺട്രിക്ക് വേണ്ടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു, നമ്മളൊരു സെൽഫ് മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ്, ഒരു റാഷണൽ ബീയിങ് ആണ്, സയന്റിഫിക് റീസണിങ്ങും ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങും ഒക്കെ പൊസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണെന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വാസ് ഫാമിലി അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. ഓക്കെ, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ പോയി രക്ഷപ്പെടാം എന്നുള്ളൊരു, അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് നമ്മളുടെ സ്കിൽസ് ഒക്കെ അവിടെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യും, അവിടെ വി ക്യാൻ ഹാവ് എ ബെറ്റർമെന്റ് ഓഫ് ലൈഫ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് അമേരിക്കൻ ഡ്രീം. സോ അമേരിക്കൻ ഡ്രീമിലോട്ടുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പീരീഡിൽ കാണാൻ പറ്റും. Then American Romanticism, century 1820 to 1865. ഈ ഒരു പീരീഡ് നിങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഈ ഒരു സെഞ്ചുറി, ഈ ഒരു ടൈം സ്പാൻ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? അവിടെ ഓൾറെഡി വിക്ടോറിയൻ എറയിലോട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് നടന്നിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റിൽ റൊമാൻറ്റിക് ഐഡിയൽസ്, അവിടുത്തെ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൈറ്റിംഗ്സിൽ നിന്ന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ റൊമാൻറ്റിസിസം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ നിങ്ങൾ ടൈം സ്പാൻ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെയും ഇവിടെയും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ബ്രിട്ടീഷ് കോണ്ടിനെന്റിൽ അത് കുറച്ച് നേരത്തെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, പിന്നീടായിരിക്കും അവിടെയായിരിക്കും ലിറ്ററേച്ചർ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അവിടെയാണ് കൂടുതൽ പബ്ലിഷിങ്സും കൂടുതൽ വർക്ക്സ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ്, അത് വായിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ട് വേണം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇവിടെയുള്ള റൈറ്റിംഗ്സ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റിംഗ്സ് ആണ്. പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻസിനെയും ഹൈറാർക്കീസിനെയും റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസ്, സ്ലേവറി, ലിബർട്ടി, ഫ്രീഡം, ദീസ് were all the themes that were involved in the American writings. Okay, so emphasis on emotion. റൊമാൻറ്റിസിസം, റൊമാൻറ്റിക് ഐഡിയൽസ് എന്താ? വേർഡ്സ്വർത്തും കോൾറിഡ്ജും കീറ്റ്സും ഷെല്ലിയും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഐഡിയൽസ് എന്തൊക്കെയാ? ദേ വാല്യൂഡ് ഇമോഷൻ ഓവർ റീസൺ. അതായത് എൻലൈറ്റൻമെന്റ്, നേരത്തെ പീരീഡ് എന്തായിരുന്നു? എൻലൈറ്റൻമെന്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ വൗച്ച്ഡ് ഫോർ, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? എൻലൈറ്റൻമെന്റ്, റാഷണൽ തിങ്കിങ്, ട്രൂത്ത്, ഫാക്ട്, സയന്റിഫിക് ഐഡിയാസ്, എംപിരിക്കൽ ഡാറ്റാസ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നേരെ മറിച്ച് റിയാക്ഷൻ ടു ദാറ്റ് എൻലൈറ്റൻമെന്റ്, സിമിലർ വിത്ത് the ideals of British ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഒരു എൻലൈറ്റൻമെന്റിനുള്ള ഒരു റിനൈസൻസ് പീരീഡിന്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് റൊമാൻറ്റിക് ഏജ് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും എൻലൈറ്റൻമെന്റ് ഐഡിയൽസ് ഉള്ള ഏർലി നാഷണൽ പീരീഡ് എന്നുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് അമേരിക്കൻ റൊമാൻറ്റിസിസം എറൗസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ഇവിടെ ദേ വാല്യൂഡ് ഇമോഷന് വാല്യൂ ചെയ്തു, ഇമാജിനേഷന് വാല്യൂ കൊടുത്തു, ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് വാല്യൂ കൊടുത്തു, നേച്ചർ വാസ് ദ ഡിവൈൻ പവർ. നേച്ചറിന് ഭയങ്കരമായിട്ടും എല്ലാ റൈറ്റിംഗ്സും നേച്ചർ ഓറിയന്റഡ് ആവാൻ തുടങ്ങി. ഇമോഷൻസ്, ആൾക്കാരുടെ ഇമോഷൻസിന് വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റിംഗ്സ് തുടങ്ങി. ഒരു കളക്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗിന് പുറമെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി റിവീൽ ചെയ്യുന്ന റൈറ്റിംഗ്സ്, ഹ്യൂമനിസം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റിംഗ്സ് വർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് റിബെല്യൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് റാഷണലിസം ഏത് പീരീഡിന്റെ മേജർ ഫോക്കസ് ആണ്? റാഷണലിസം.
Enlightenment, the period of enlightenment, that means that occurred in the early national period. അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രീവിയസ് എറയിൽ എൻലൈറ്റൻമെന്റ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ. അവിടെ റാഷണലിസം ആയിരുന്നു. റാഷണൽ മീൻസ് നമ്മുടെ സയന്റിഫിക് ലോജിക് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം, അല്ലാതെ അസംഷൻസോ റിലീജിയസ് ഐഡിയൽസോ നമ്മൾ ഒന്നിലും ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുക, ഫെയ്ത്തിനല്ല കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് സയന്റിഫിക് തിങ്കിങ്ങിന് ലോജിക്കിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ആയിരുന്നു ഈ എൻലൈറ്റൻമെന്റ് പീരീഡ്. അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള റൈറ്റിംഗ്സ് ആണ് റൊമാൻറ്റിസിസം. ദാറ്റ് വാസ് എ റിയാക്ഷൻ ഓർ റിബെല്യൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ റാഷണലിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജീസ്. ഓക്കെ. So next one, development of distinctly American themes and landscapes. American themes and landscapes കൂടുതലായിട്ട് reflect ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. Includes transcendentalism, dark romanticism and frontier narratives. ഇതിൽ transcendentalism repeatedly നെറ്റിൽ കാണാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. The major figures are Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emersonന്റെ സെൽഫ് റിലയൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പി ജിയിൽ. ആൻഡ് ഓൾസോ another major work is nature. ട്രാൻസെൻഡന്റലിസ്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താ? ദേ ബിലീവ്ഡ് ഇൻ ഇൻട്യൂഷൻ റാദർ ദാൻ റാഷണലിസം, അല്ലെങ്കിൽ റീസണിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സയന്റിഫിക് ഡാറ്റ. ഇതിനൊക്കെ പുറമെ അവർ ഇൻട്യൂഷൻ, പ്രൂവൺ ഡാറ്റയ്ക്ക് പകരം നമ്മളുടെ ഇന്നർ സെൽഫിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു, നമ്മളുടെ ഇൻട്യൂഷന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു. നേച്ചർ ഒരു ഡിവൈൻ പവർ ആയിട്ട് കണ്ടു. ഈ റൊമാൻറ്റിസിസത്തിന്റെ ഒരു പീക്ക് ലെവലാണ് ട്രാൻസെൻഡന്റലിസം. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസെൻഡന്റലിസം is solely connected to American continent. Then comes dark romanticism. Dark romanticism എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോത്തിക് ലിറ്ററേച്ചർ ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ദ മേജർ ഫിഗർ വാസ് എഡ്ഗർ എലൻ പോ. ഓക്കെ, എഡ്ഗർ എലൻ പോന്റെ ഡാർക്ക് റൊമാൻറ്റിസിസം എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ടെൽ ടെയിൽസ് ഹാർട്ട്, ദ റേവൻ പോം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സോ റേവൻ, ദ ടെൽ ടെയിൽസ് ഹാർട്ട്, where it combines horror, terror, mystery, all these things combine ചെയ്തിട്ടൊരു റൊമാൻസ്. അതിനെയാണ് ഡാർക്ക് റൊമാൻറ്റിസിസം എന്ന് പറയുക. അത് വിൽ ബി ഗ്രോട്ടസ്ക് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും, ഗോത്തിക് സെറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും, ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് റിയാലിറ്റി വിൽ ബി പ്രസന്റഡ് ഓൾ ഇൻ ദാറ്റ്, മിസ്റ്ററി, ഹൊറർ, hypnotic elements will be there, ഗോത്തിക് ആയിട്ടുള്ള ആർക്കിടെക്ചർ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഗോത്തിക് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഒരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ പറയുക ഏതാ? വൂത്തറിംഗ് ഹൈറ്റ്സ്, എമിലി ബ്രോണ്ടന്റെ വൂത്തറിംഗ് ഹൈറ്റ്സ്. അവിടെ റൊമാൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിനോടുകൂടെ തന്നെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എലമെന്റ്സും ഹൊറർ ആൻഡ് ടെറർ ഉണ്ട്. സോ ആ ഒരു ഗോത്തിക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൊമാൻറ്റിസിസം, അതാണ് ഡാർക്ക് റൊമാൻറ്റിസിസം. അത് ബ്രിട്ടീഷിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റിൽ കുറച്ചും കൂടി പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തു. അതിന് എഡ്ഗർ എലൻ പോക്ക്, ഹി ഹാസ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, എഡ്ഗർ എലൻ പോ വാസ് ദിസ് ഇൻവെന്റർ ഓഫ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഫിക്ഷന് സ്പാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് എഡ്ഗർ എലൻ പോ. എഡ്ഗർ എലൻ പോന്റെ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഫിക്ഷനിൽ നമ്മളൊരു മേജർ വർക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ മർഡർ ഇൻ ദ റോഗ്, that is I think full name something, one more word will be there, which murders in the rogue something. Okay, and Edgar Allan Poe Telltale's Heart ഒരു important ആണ്. Then a lot of Annabelle, Raven is the classic work of Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe combines horror and he claimed for this unity of effect. ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലെ എല്ലാ ഇമോഷൻസും കൂടിയിട്ട് ഒറ്റൊരു ഇമോഷൻ കൺവേ ചെയ്യണം. മേ ബി ഹൊറർ ഉണ്ടാവും, ടെറർ ഉണ്ടാവും, റൊമാൻസ് ഉണ്ടാവും, സെന്റിമെന്റാലിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റൊരു ഇമോഷനെ റീഡർക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് യൂണിറ്റി ഓഫ് എഫക്റ്റ്. ഓക്കെ, പ്ലീസ് ഡു റിമെമ്പർ. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ. Okay, transcendentalism, ഒരു further explanation. This is kind of important. American literary periods നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ transcendentalism ഒരിക്കലും you shouldn't skip. So the philosophical and literary movement emphasizing self-reliance. നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരിൽ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആവാതെ we should be independent. We should be dependent on ourselves. We should be reliant on ourselves. We should rely on ourselves. നമ്മളുടെ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ, നമ്മളുടെ ഇന്നർ സെൽഫ്, നമ്മളുടെ ഇന്നർ മൈൻഡ് എന്താണോ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അത് ഫോളോ ചെയ്തു പോവാം.
Don't be too much seeking validation or seeking advice from other people and go follow that, but instead just follow what your heart is saying, what your inner mind is propelling you to do. So follow that. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുക, rather than other reasoning അല്ലെങ്കിൽ rational thinking. ഇതിലൊന്നും പോവാതെ നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത്, just follow that. That is what transcendentalist people vouched it for. And the major figure was Immanuel Kant's ideology ആണ് ട്ടോ. ഈ Immanuel Kant is a major scholar philosopher and his ideology was this. Immanuel Kant കുറേ അധികം philosophies പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട്, but one among that was reliance on self. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റുവിഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റീനെ ഫോളോ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഒത്തന്റിക് സെൽഫ് എന്താണോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത്, ഇസ് ഫോളോ ദാറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് കാന്റിയൻ ഫിലോസഫി, ഇമ്മാനുവൽ കാന്റിന്റെ ഫിലോസഫിന്ന് ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഏരിയ ആണ് ട്രാൻസെൻഡന്റലിസം. ഓക്കെ. And transcendentalism is a major, ഒരു അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മേജർ ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റഡിയാണ് കേട്ടോ ട്രാൻസെൻഡന്റലിസം. സോ സ്പിരിച്വൽ ട്രാൻസെൻഡൻസിനും ഇൻറ്റ്യൂഷനും നേച്ചറിനും സെൽഫ് റിലയൻസിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്പയർഡ് ഫ്രം കാന്റിയൻ ഫിലോസഫി ആൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ തോട്ട് ആൻഡ് റൊമാൻറ്റിക് ഐഡിയലിസം. ആൻഡ് ദ കീ റൈറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ട്രാൻസെൻഡന്റലിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് വാസ് റാൽഫ് വാൾഡോ എമേഴ്സൺ. ഞാൻ പറഞ്ഞു റാൽഫ് വാൾഡോ എമേഴ്സൺ. വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് സെൽഫ് റിലയൻസ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് PG ചെയ്യുന്നവരോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞവരോ ആണെങ്കിൽ യു മൈറ്റ് ഹവ് നോൺ ഓഫ് ദിസ് വർക്ക്. സെൽഫ് റിലയൻസ് ഒരു essay ആണ്. And nature also is a very elongated essay regarding nature, self-reliant ആവുണ്ട്. Nature and individuality, nature and individual, nature and humans, how they are connected എന്നുള്ള കുറെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. Then comes Henry David Thoreau. Walden, civil disobedience. ഈ ഒരു വർക്ക് അധികം ചോദിക്കാറുണ്ട്. സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ്, ഹെൻറി ഡേവിഡ് തോറെ. നിങ്ങൾ ഈ വർക്ക്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ പീരിയഡ്സിലാണ് ഈ വർക്ക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കുക. കാരണം ചിലപ്പോൾ വർക്ക്സ് മാത്രം തന്നിട്ട് ഇതിനെ ക്രൊണോളജിക്കലി അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറയും, ആൻഡ് റൈറ്റേഴ്സുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറയും. സോ പ്ലീസ് ഡു റിമെമ്പർ. ഓക്കെ, മാർഗരറ്റ് ഫുള്ളറും ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ തോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഓക്കെ, ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് മേജർ ഫിഗേഴ്സ്, കീ ഫിഗേഴ്സ് ഇൻ ട്രാൻസെൻഡന്റലിസം. പക്ഷെ മാർഗരറ്റ് ഫുള്ളർ is more famous for the feminist transcendental thought. ഫെമിനിസവും ട്രാൻസെൻഡന്റലിസവും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് മാർഗരറ്റ് ഫുള്ളർ. I hope that is clear for you. And a bit more regarding dark romanticism. Dark romanticism focus on sin, guilt, evil presence ഉണ്ടായിരിക്കും, supernatural presence ഉണ്ടായിരിക്കും. apparitions ഞാൻ പറഞ്ഞു. എഡ്ഗർ എലൻ പോ ആണ് മേജർ. നഥാനിയൽ ഹോത്തോണിന്റെ സ്കാർലെറ്റ് ലെറ്ററും is an important writing among this category. And guilt, evil presence ഉണ്ടായിരിക്കും. Evil presence, psychological conflicts a lot will be there. ആ ഒരു പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റിന്റെ ഇന്നർ കോൺഫ്ലിക്ട്സ്, ആ സൈക്കി എത്രത്തോളം കോൺഫ്ലിക്ട്സിലാണ്, സൈക്കി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റെഫ്യൂട്ട്, നമ്മൾ പുറമെ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഐഡിയോളജീനെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യും നമ്മളുടെ സൈക്കി എന്നൊക്കെ. മെന്റൽ പ്രഷർ, മെന്റൽ ട്രോമ, റിവെഞ്ച്, ഇതൊക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡാർക്ക് റൊമാൻറ്റിസിസം കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക. കീ റൈറ്റേഴ്സ് നഥാനിയൽ ഹോത്തോണിന്റെ സ്കാർലെറ്റ് ലെറ്റർ. നഥാനിയൽ ഹോത്തോണിന്റെ സ്കാർലെറ്റ് ലെറ്റർ എത്ര പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നെറ്റിന്ന്, ഇറ്റ് ഈസ് ടു മച്ച്. ലൈക്ക് സ്കാർലെറ്റ് ലെറ്റർ, എഡ്ഗർ എലൻ പോ, ഹെർമൻ മെൽവിലെ ഒക്കെ നെറ്റ് ഫേവറേറ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഞാൻ നെറ്റ് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സിനെയാണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ പോയിന്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഓൺ മൈനർ റൈറ്റേഴ്സ് ഓൾസോ. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പ്രെപ്പിലാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദീസ് നെയിംസ്. ഇവരുടെ മേജർ വർക്കാണ് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇഫ് യു ഹാവ് ടൈം, ഗോ ത്രൂ ദ മൈനർ വർക്ക്സ് ഓൾസോ. ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഗോ വിത്തൗട്ട് understanding this particular works. Okay, എഡ്ഗർ എലൻ പോ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ്, ടെൽ ടേൽസ് ഹാർട്ട് ഉണ്ട്, റേവൻ ഉണ്ട്. ഹെർമൻ മെൽവിൽ മോബി ഡിക്ക് എന്താ, റിവെഞ്ച് ടേക്കിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദാറ്റ് വെയിൽ. സോ കോൾ മീ ഇസ്മായിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഇസ്മായിലിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലാണ്. ഇസ്മായിലാണ് നെറേറ്റർ. സോ ഇവര് ദേ ആർ ജസ്റ്റ് ചേസിങ് in order to captain a hub. അതിൽ ലോട്ട് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ മൊബിഡിക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്, വാട്ട് ഈസ് ഈ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്, ലൈക്ക് കോൾ മീ ഇസ്മായിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് മൊബിഡിക്. ഓക്കെ,
I hope that is clear for you. Then American Renaissance. Renaissance period ബ്രിട്ടീഷിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ റിഫ്ലക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അമേരിക്കൻ റിനൈസൻസ്. ദാറ്റ് is completely different from what is in Britain. Okay. So peak phase of American romantic literature ആണ് Renaissance period, characterized by stylistic maturity, philosophical, a lot of philosophical works. ബാക്കി ഫിലോസഫി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കാൻഡിന്റെ ഫിലോസഫി, മാനുവൽ കാൻഡിന്റെ ഫിലോസഫിന്ന് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ട്രാൻസെൻഡന്റലിസം. അതേപോലെ തന്നെ കുറെ ഫിലോസഫേഴ്സിന്റെ ഫിലോസഫിക്കൽ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട്സ് എന്ന് സ്റ്റോയിസിസം വാസ് ദെയർ. അങ്ങനെ കുറെ ഫിലോസഫിക്കൽ തോട്ട്സിന് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ റൈറ്റിംഗ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു പീക്ക് റൊമാൻറ്റിക് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ പീരീഡ് ആയിരുന്നു അമേരിക്കൻ റിനൈസൻസ്. ഓക്കെ. സിംബോളിക് റിച്ച്നെസ്, ഫിലോസഫിക്കൽ ഡെപ്ത് ഒക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Then major figures among this major writers of this American Renaissance period are Emerson. എമേഴ്സൺ ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു റൊമാൻറ്റിക് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ പീക്ക് ടൈം ആണ്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ റൈറ്റേഴ്സ് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് റൈറ്റേഴ്സ് ആയി മാറിയിട്ടുണ്ടാകും ഈ ഒരു പീരീഡിൽ. എമേഴ്സൺ ഉണ്ട്, തോഴയുണ്ട്, ഹോത്തോൺ, നഥാനിയൽ ഹോത്തോൺ, ഹെർമൻ മെൽവില്ലെ, എഡ്ഗർ എലൻ പോ, വാൾട്ട് വിറ്റ്മാന്റെ പോയിട്രി, ഐ ടു സിംഗ് അമേരിക്ക. എറ്റൂസിങ് അമേരിക്ക ഇതിന്റെ വാൾട്ട് വിറ്റ്മാന്റെ ഒരു പോയിട്രിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. വിൽ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ വാൾട്ട് വിറ്റ്മാൻ, ഓ ക്യാപ്റ്റൻ മൈ ക്യാപ്റ്റൻ, സോങ് ഓഫ് മൈ സെൽഫ്, ഇതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ് വാൾട്ട് വിറ്റ്മാൻ. വാൾട്ട് വിറ്റ്മാന്റെ പോയിട്രി വാസ് വെരി പോപ്പുലർ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. സോ വാൾട്ട് വിറ്റ്മാന്റെ കുറച്ച് വർക്ക്സ് ഓൾസോ യു ഷുഡ് ബി ഫാമിലിയർ വിത്ത്. ഓക്കെ. സോ വാൾട്ട് വിറ്റ്മാന്റെ ഓ ക്യാപ്റ്റൻ മൈ ക്യാപ്റ്റൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഐ തിങ്ക്. സോ yeah, and establishes America as a serious and independent literary nation. ഇവിടെയാണ് നേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റിന് അമേരിക്ക how it differs and how it becomes the supreme power എന്നുള്ളതൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പീരീഡ് കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ, റിയലിസം ആൻഡ് നാച്ചുറലിസം, 1865 to 1914. ഈ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ a lot of civil war period time ആയിരുന്നു. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്യാപിറ്റലിസം ഒരുപാട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈം ആയിരുന്നു. ഏർബൻ പോവേർട്ടി, അതായത് കുറെ ലേബർ കോൺഫ്ലിക്ട്സ്, ലേബർ വേജ്, സ്ലേവറിന്റെ ഒരു the poor becomes more poor എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ കൂടുതൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത്. നേഷൻ പൊളിറ്റിക്സ് വാസ്, പ്രൊപ്പഗാൻഡ പൊളിറ്റിക്സ് വാസ് അറ്റ് സ്പീക്ക്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷന്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ്, അതിന്റെ ക്യാപിറ്റലിസം, അത് ലീഡ് ചെയ്തുള്ള ക്യാപിറ്റലിസം, കോർപ്പറേറ്റ്സ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് റൈസ്, ഇതൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സിവിൽ വാർ ശേഷമുള്ള കുറച്ച് ട്രോമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ്, ഇതൊക്കെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡാണ് റിയലിസം. സോ റിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ were depicted in those works. ആ ഒരു സൊസൈറ്റി, എസ്പെഷ്യലി സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഈവൻസ് വെരി എന്താ പറയുക എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി പ്രസന്റ്, വെരി റിയലി ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൈറ്റിംഗ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡാണ് റിയലിസം ആൻഡ് നാച്ചുറലിസം പീരീഡിലുള്ള റൈറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ. ഓക്കെ. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പീരീഡിന്റെ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത പീരീഡ് എമേർജ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ റിയലിസം ആൻഡ് നാച്ചുറലിസം റൊമാൻറ്റിക് ഐഡിയൽസിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട്. റൊമാൻറ്റിക് ഐഡിയലിസം എന്തിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാ? എൻലൈറ്റൻമെന്റിന്റെ ഐഡിയൽസിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ റൊമാൻറ്റിക് ഐഡിയലിസത്തിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡാണ് റിയലിസം ആൻഡ് നാച്ചുറലിസം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോക്കസ് ഓൺ ഓർഡിനറി ലൈഫ്. നേരത്തെ പോലെ പോഷ് ലൈഫും അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഹയർ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒരു ഔട്ട് എക്സ്റ്റീരിയർ ലൈഫ് അല്ല പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓർഡിനറി ലൈഫ്, ഓരോ ആൾക്കാരെയും എത്രത്തോളം ഈ ക്യാപിറ്റലിസം എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ എന്നൊക്കെ ഒരു ഡീപ്പർ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആണ് റിയലിസം ആൻഡ് നാച്ചുറലിസം. സോ ഫോക്കസ് ഓൺ ഓർഡിനറി ലൈഫ്, സോഷ്യൽ റിയാലിറ്റീസ്, ക്ലാസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റും സ്ലേവറിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ കാരണം a lot of labor exploitation was happening. Urbanization, all the rural areas were turning into urban or cities. Then realism, and the realism, objective portrayal of middle class life and moral dilemmas. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ്റ്റീരിയർ ലൈഫ് മാത്രം കാണിക്കാതെ, എക്സ്റ്റീരിയറിലുള്ള പോസ്റ്റ് ലൈഫ്, ഹൈലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് കാണിക്കാതെ
ഒരു സ്ട്രഗിൾസും ആൾക്കാരുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ റിയലിസ്റ്റിക്കലി ആയിട്ട് പോർട്രേ ചെയ്യുക, ഡെപിക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറെ റൈറ്റിംഗ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. എസ്പെഷ്യലി ദാറ്റ് ഓഫ് മിഡിൽ ക്ലാസ് ലൈഫ് ആൻഡ് മോറൽ ഡിലമാസ് വർ റേസ്ഡ്. കീ റൈറ്റേഴ്സ് വർ മാർക്ക് ട്വെയിൻ. നിങ്ങൾ റിയലിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വേഗം അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട റൈറ്റർ മാർക്ക് ട്വെയിൻ ആണ്. മാർക്ക് ട്വെയിൻ്റെ അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹക്കിൾബറി ഫിൻ ഇസ് ദ മേജർ വർക്ക് ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ കാറ്റഗറി. റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റർ ആയിരുന്നു മാർക്ക് ട്വെയിൻ. മാർക്ക് ട്വെയിന് കുറെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. മാർക്ക് ട്വെയിൻ ഓർഡിനറി ലൈഫ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് മാർക്ക് ട്വെയിൻ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്ക് ട്വെയിൻ്റെ ഹക്കിൾബറി ഫിൻ ഇസ് വൺ വർക്ക് ദാറ്റ് യു ഷുഡന്റ് ഫർഗെറ്റ്. മാർക്ക് ട്വെയിൻ്റെ ഒരു like what is his full name? Mark Twain is a pen name. Full name അറിയോ? Then last ജൂണിലാണോ ഡിസംബറിലാണോ, അതായത് ജോർജ് എലിയറ്റ് തന്നു, മേരി ആൻ എവാൻസ്, ലൂയിസ് കെറോൾ തന്നു, മാർക്ക് ട്വെയിൻ തന്നു, വേറൊരാളും കൂടി തന്നിട്ട് ഇവരുടെ പെൻ നെയിംസ് ആണ്, ഇവരുടെ ഒറിജിനൽ നെയിംസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് മാർക്ക് ട്വെയിൻ. Do you remember what is the original name of Mark Twain? Mark Twain is a pen name. Okay, സ്വീഡോണമാണ്. വർക്ക് ചെയ്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ആണ് മാർക്ക് ട്വെയിൻ എന്നുള്ളൊരു നെയിം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ വാട്ട് ഇസ് ഹിസ് ഒറിജിനൽ നെയിം? എനിവൺ? Samuel Langhorne Clemens. Okay, Samuel Clemens. No, please do remember Samuel Clemens. Then comes Henry James. Henry James ആണ് സൈക്കോളജിക്കൽ റിയലിസം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റിംഗ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സൈക്കോളജി, ഇന്നർ മോണോലോഗ്സ് ഒക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൈറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Then comes William Dean Howells. വില്യം ഡീൻ ഹോവൽസിനെയും റിമെമ്പർ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ. Then naturalism. എമിലി സോള ഒക്കെ നിങ്ങൾ യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ. Then naturalism. So naturalism പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഡു യു റിമെമ്പർ ചാൾസ് ഡാർവിനിസം, ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ ഡാർവിനിസത്തിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പോപ്പുലറൈസേഷൻ കാരണം റിലീജിയസ് ഐഡിയൽസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അപ്രൂട്ടഡ് ആയിട്ട് മാറി. റിലീജിയസ് ഐഡിയൽസിനെ ഒക്കെ ചാലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി ആയിരുന്നു ചാൾസ് ഡാർവിന്റെ The Origin of Species. Okay, so influence the survival of the fittest. You remember that concept? Darwinian concept, the survival of fittest. So influenced by Darwinism, determinism and social forces. ഈ നാച്ചുറലിസം കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തത് ഡാർവിൻ ഐഡിയോളജീസിനെ, അതായത് ഹ്യൂമൻ എവല്യൂഷൻ എങ്ങനെ, സയന്റിഫിക് റീസണിങ് ഇല്ലേ, സയന്റിഫിക്കലി പ്രസന്റ് ചെയ്ത ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എവല്യൂഷൻ ഇല്ലേ, അതായത് റിലീജിയസ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. ഒരു മാൻ ആയിക്കോട്ടെ, വാട്ട് എവർ ആനിമൽസ് ഒക്കെ ഏതൊക്കെ സ്പീഷീസ് ഇങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന്, നമ്മൾ ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എയ്പ്സിൽ നിന്നാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല. അതൊക്കെ റിലീജിയസ് കോൺസെപ്റ്റിനൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ ടൈമിൽ. പക്ഷെ നാച്ചുറലിസം പ്രൊമോട്ടഡ് ഡാർവിനിസം and humans depicted as products of heredity and environment. നേച്ചറിനെ ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്, അല്ലാതെ ഹ്യൂമൻസിനെ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല നേച്ചറിലുള്ളത്. നേച്ചർ ഇസ് നോട്ട് എ കമോഡിറ്റി ടു സെർവ് അസ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ നേച്ചറിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ല. അപ്പം നമ്മളാണ് നേച്ചറിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ്, അല്ലാതെ നേച്ചറുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. വി ആർ എ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ, ഒരു നേച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ. സോ വി ആർ പാർട്ട് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യാൻ, നമ്മളൊരു ബാക്കി ട്രീസിനെ, പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രീ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മീറ്റ്, നമ്മുടെ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഉള്ളത്, നമുക്ക് മിൽക്ക് തരാൻ കപ്പ്, ഇങ്ങനത്തെ കോൺസെപ്റ്റിന് പകരം നമ്മളൊക്കെ വി ആർ ഓൾ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് നേച്ചർ എവല്യൂഷൻ ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ എവല്യൂഷനെ ട്രേസ് ചെയ്ത് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റഡിയാണ് നാച്ചുറലിസം. സോ ദ കീ റൈറ്റേഴ്സ് വാസ് സ്റ്റീഫൻ ക്രെയിൻ, ദ റെഡ് ബാഡ്ജ് ഓഫ് കറേജ്, തിയഡോർ ഡ്രീസർ, സിസ്റ്റർ കാരി, ജാക്ക് ലണ്ടൻ ആണ് കുറെ സർവൈവൽ നെറേറ്റീവ്സ്, ഹ്യൂമൻസിന്റെയും ആയിക്കോട്ടെ, ഇങ്ങനെ കുറെ സർവൈവൽ നെറേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഐ എം ജസ്റ്റ് റണ്ണിങ് ഓഫ് ഫ്രം ദിസ് ഏരിയ ബിക്കോസ് ഇതിനൊന്നും എക്സ്പ്ലനേഷൻ അലോട്ടില്ല, ബട്ട് പ്ലീസ് ഡു റിമെമ്പർ ദ കീ റൈറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഗോസ് മോഡേൺ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ. നമ്മുടെ ഇപ്പമുള്ള കണ്ടംപററി ഏജിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏജ് ആണ് മോഡേൺ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഏജ്. സിമിലർ ഗോസ് വിത്ത് ബ്രിട്ടീഷ്
ടൈമിൽ മോഡേൺ ഏജ് ഉണ്ട്, പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഏജ് ഉണ്ട്, കണ്ടംപററി ഏജ് ഉണ്ട്. സോ സിമിലർ ഗോസ് വിത്ത് ഹിയർ ഓൾസോ. ഹിയർ മോഡേൺ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ വേൾഡ് വാർ 1 പീരീഡിൽ കുറെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മോഡേൺ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ വാർ പീരീഡ്, വാറിന്റെ traumatic, hazardous times of war also were depicted in these times. Industrial modernity ഉണ്ടായിരുന്നു, alienation, fragmentation, disillusionment. These are all parts and parcel of വാർ ട്രോമ, അല്ലെങ്കിൽ വാർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രോമാസ് ഒക്കെ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫോമൽ എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ, ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലിറ്റററി വർക്ക്സിൽ. ലാംഗ്വേജ് ആയിക്കോട്ടെ, നെറേറ്റീവ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, കുറെ നെറേറ്റീവ് വോയിസസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു, ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് നെറേറ്റീവ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, എക്സ്പെരിമെന്റേഷണൽ റൈറ്റിംഗ് തുടങ്ങി. സോ ഈ മോഡേൺ ഏജ് റൈറ്റിങ്ങിലുള്ളൊരു മേജർ കാര്യമാണ് ലോസ്റ്റ് ജനറേഷൻ. ലോസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾ വർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ലോസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ വേൾഡ് വാർ. അപ്പൊ വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം എത്രത്തോളം ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വർ അവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഒക്കെ, വാസ് ഇറ്റ് സ്പീക്ക്, ഏലിയനേഷൻ, ലോസ്, മോറൽ കൊലാപ്സ്, എക്സ്പാട്രിയേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. എക്സ്പാട്രിയേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ, എക്സ്പാട്രിയേറ്റ്സ് ആരാ? പ്രവാസികൾ, അതായത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ താമസിക്കേണ്ടി വന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്ത് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ they were facing a lot of issues regarding അവരുടെ സെൽഫ് ആയിക്കോട്ടെ, അവരുടെ ബിലോങ്ങിങ് ആയിക്കോട്ടെ. they faced a lot of problem. disillusionment എന്നുള്ളൊരു വേർഡാണ്. so that was lost generation category. so the key writers who represented this lost generation അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു disillusionment പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സും അവരുടെ റൈറ്റിംഗ്സും, ഏർണസ്റ്റ് ഹെമിംഗ്വേ വാസ് വൺ അമംഗ് ദം. ഏർണസ്റ്റ് ഹെമിംഗ്വേന്റെ മേജർ വർക്ക്, നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു മേജർ വർക്ക് ഏതാ? The Old Man and the Sea, അല്ലെ? The Old Man and the Sea ഉണ്ട്. ഏർണസ്റ്റ് ഹെമിംഗ്വേന്റെ The Sun Also Rises 1926. ഞാൻ ഇവിടെ ഇയറും കൊടുത്തത് ഇത് മുന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. The Sun Also Rises is a work that depicts the disillusionment. Then F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby ഉണ്ട്. Gertrude Stein is a writer who produced work regarding these area. Okay. So next goes modernist poetry. Modernist poetry ന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാ? What are the peculiarities of modernist poetry? Fragmented writing, ഒരു ലീനിയർ റൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കില്ല. It will be fragmented. ഫ്ലാഷ്ബാക്സ് ഉണ്ടാവും, ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവും, പോസ് ഉണ്ടാവും. ഒരു ലീനിയർ, ഒരു നെറേഷൻ പോലെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് ആയിരിക്കും, ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി ഫോളോയിങ് ദ റിജിഡ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഓൾ. ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി എക്സ്പെരിമെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും. സിംബോളിസം കൂടുതൽ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും, മിത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും, എല്യൂഷൻസ് ഫ്രം റിലീജിയസ് എല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും, പൊളിറ്റിക്കൽ എല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും. എല്യൂഷൻസ് വിൽ ബി പ്രസന്റ് there. Then key poets of this period is T.S. Eliot. The Wasteland പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾ you shouldn't go. Wastelandും T.S. Eliotനും അറിയാതെ you shouldn't ever go to net exam. The Wasteland, ഇതിന്റെ 5 divisions നിങ്ങൾ പഠിക്കാം. And also there are other works, traditional and individual talent. അത് ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Then goes Hamlet and his problems. Other works ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ Murder in the Cathedral, you might have studied. So Wasteland is a major work. Wasteland it is a kind of an elegy that grieves on the disillusionment. And criticizing ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനെ മോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗ്രീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The disillusionment created after the World War. World War horrors depict ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംബോളിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന കുറേ അല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്, കുറേ അലിഗറീസ് ഉണ്ട്, കുറേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ബോറോ ചെയ്യുന്നു, കുറേ വർക്ക്സ് എന്നൊക്കെ ബോറോ ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ വേസ്റ്റ്ലാൻഡ്. ദെൻ എസ്ര പൗണ്ട് ഇമേജിസം. T.S. Eliot വേസ്റ്റ്ലാൻഡ് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? എസ്ര പൗണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ. വാലസ് സ്റ്റീവൻസ് is a writer. William Carlos Williams is another writer. Then Harlem Renaissance mainly ഈ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് ലിറ്റററി മൂവ്മെന്റ് ആകുന്നത് കാരണം ആഫ്രിക്കൻസിനെ കുറെ പേര് സ്ലേവ്സ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ഈ ദ സുപ്രീം വൈറ്റ് മെന്നിനെ സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ലേവ്സ് ആൻഡ്
ലേബർ പവർ ഒക്കെ ഈ ബ്ലാക്ക് പീപ്പിൾ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു നോഷനിൽ ആയിരുന്നു ആ ഒരു ടൈം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഹാർലം റിനൈസൻസിന്റെ പീരീഡ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം 1920s to 1930s ആൻഡ് അസേർഷൻ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ഐഡന്റിറ്റി വാസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് സ്പീക്ക്. ഈ ഹാർലം റിനൈസൻസ് ഒരു റെവല്യൂഷൻ, ഒരു റിഫോർമേറ്റീവ് മൂവ്മെന്റാ. അതായത് ബ്ലാക്ക് ഐഡന്റിറ്റിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. ബ്ലാക്ക് ഐഡന്റിറ്റിയിൽ വി ഓൾസോ ആർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, വി ആർ ഓൾസോ ഹ്യൂമൻസ് ആസ് ഈക്വൽ ആസ് യു, ആസ് ഈക്വൽ ആസ് ദി വൈറ്റ് മെൻ എന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഹാർലം റിനൈസൻസ്. ഹെറിറ്റേജ്, റെസിസ്റ്റൻസ്, ആർട്ടിസ്റ്റിക് എക്സലൻസ്, ആഫ്രോ അമേരിക്കൻസിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിന് വാല്യൂ കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഐഡന്റിറ്റീസിന് വാല്യൂ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റിനൈസൻസ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഹാർലം. ഹാർലമിൽ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഹാർലം റിനൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Themes include race, oppression, pride, and modern urban life ഒക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാണ്. So please be familiar with this. Okay. So the key writers, ഇതിൽ നിങ്ങൾ ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂസിന്റെ പോയിംസ് you shouldn't forget. ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂസ് പോയിട്രി, lot of ഹാർലം റിനൈസൻസിന്റെ കീ ഫിഗർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു ആളാണ് ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂസ്. ഓക്കെ, ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂസ്, Zora Neale Hurston, Their Eyes Were Watching God is also a major work in this Harlem Renaissance category. ഈ റൈറ്റേഴ്സിനെയും നോക്കാം. ബ്ലാക്ക് വേർണാക്കുലർ ആൻഡ് ഫോക്ക് ട്രഡീഷൻസ്, ബ്ലാക്ക് റൈറ്റിങ്സ്, ബ്ലാക്ക് പീപ്പിളിന്റെ അവരുടെ ട്രഡീഷൻസും അവരുടെ റിച്വൽസും അവരുടെ കൾച്ചറൽ ബ്രിങ്ങിങ്ങും ഒക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അവർ എക്സാക്ട്ലി വൈറ്റ് മെന്നിന്റെ ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിക് കൾച്ചർ ആയിരിക്കില്ല ഇവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഇവരുടെ വിൽ ബി എൻ ഓർഡിനറി ലേബർ ഓറിയന്റഡ്, സ്ലേവറി ഓറിയന്റഡ്, ഒപ്രഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ആയിരിക്കും. ഫോക്ക് ട്രഡീഷൻസ് ഒക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ ആഫ്റ്റർ 1945. 1945 ശേഷമുള്ള റൈറ്റിംഗ്സ് ആണ് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ. ഹൈലി എക്സ്പെരിമെന്റേറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഗ്രാൻഡ് നെറേറ്റീവ്സിനെ ഒക്കെ തള്ളിയിട്ട് മെറ്റാ നെറേറ്റീവ്സ്, നമ്മൾ സിമിലർ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ, മെറ്റാ നെറേറ്റീവ്സ്, ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് റിജക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഗ്രാൻഡ് നെറേറ്റീവ്സ്, ലിയോട്ടാർഡിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിമിലർ ലൈക്ക് ഇൻ ബ്രിട്ടീഷ് പീരീഡിലെ പോസ്റ്റ് മോഡേണിന്റെ സെയിം പെക്യുലാരിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ, മെറ്റാഫിക്ഷൻ, ഇന്റർടെക്സ്റ്റുവാലിറ്റി, ടെക്സ്റ്റ് വിത്തിൻ എ ടെക്സ്റ്റ്, ഐറണി, പാരഡി, സെറ്റൈറൈസേഷൻ, ലോട്ട് ഓഫ് ഐറോണിക്കൽ വർക്ക്സ്, ഡാർക്ക് ഹ്യൂമർ, ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ റൈറ്റിംഗ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ മേജർ ഫീച്ചേഴ്സ് സിമിലർ വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഓൾസോ. ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ വിൽ ബി ദർ, മെറ്റാഫിക്ഷൻ, ഉള്ളിൽ വേറെയും കുറെ ഫിക്ഷൻ, അതായത് വേറെ കുറെ വർക്ക്സിനെയും ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഐറണി ഉണ്ടാവും, ഇന്റർ ടെക്സ്റ്റുവാലിറ്റി ഉണ്ടാവും, ടെക്സ്റ്റ് വിത്തിൻ എ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന തീംസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ട്രൂത്ത്, ഐഡന്റിറ്റി, ഹിസ്റ്ററി, ഓത്തർഷിപ്പ്, ഇതൊക്കെയാണ് മേജർ തീംസ്. സോ ഐ വിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യു ടു ദ key writers. Thomas Pynchon ഉണ്ട്, Gravity is Rainbow. Kurt Vonnegut. So this person is someone you shouldn't forget. Kurt Vonnegut. Slaughterhouse-5. I think നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ PG യിൽ, I don't know. Slaughterhouse-5 ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും ചോദിക്കാറുണ്ട്. Kurt Vonnegut. So please do mark this writer and this work. Please do a bit of a study regarding this. Then Don DeLillo, John Barth. Then Kurt Vonnegut, you should have to give more focus on. Okay. Then beat generation. What do I mean by beat generation? Beat poets. It's a category of poets, beat poets, like beat generation poets. So beat generation is a counter-cultural movement rejecting materialism, conformity, and traditional morality. Emphasis on spontaneity, spirituality, sexual freedom. Allen Ginsberg in the Howl നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇതൊരു അവിടെ ബ്രിട്ടീഷിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ക്രി യങ് മെൻ കാറ്റഗറി കാണാനില്ല. അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ ഒരു റേജ്, ഒരു ഫ്രീഡത്തിന് വേണ്ടി, സ്പിരിച്വാലിറ്റിന് വേണ്ടി, മൊറാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, മൊറാലിറ്റീനൊക്കെ എഗെയിൻസ്റ്റ്, ട്രഡീഷണൽ മൊറാലിറ്റിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട്, മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് കൾച്ചറിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട്, കൺഫോമിറ്റി, എത്രത്തോളം റിജിഡ് കൺഫോമിറ്റീസ് ആണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സ്പ്രഷന് ചാൻസ് ഇല്ലാതെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ, ഇതൊക്കെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോയിറ്റ്സ് ആണ് ബീറ്റ് പോയിറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ
പറയാറുള്ളത്. They were completely rooted on Eastern philosophy. ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ആണല്ലോ അമേരിക്ക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്, വെസ്റ്റ് ബ്രിട്ടൻ ഒക്കെ വെസ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഈസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഏഷ്യൻ, അവിടെയൊക്കെയുള്ള ഫിലോസഫീസ് കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഈ ബീറ്റ് ജനറേഷൻ പോയിറ്റ്സ്. ബീറ്റ് ജനറേഷനിലെ മേജർ ഫിഗർ ഇസ് അലൻ ഗിൻസ്ബർഗ്. ഹൗൾ is a major work of his. Then Jack Kerouac and On the Road, William S. Burroughs and okay. So I'm moving fast so that we can discuss a lot more on PYQs also. So contemporary American literature explores contemporary American literature എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്തൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മാറിയിട്ട് a lot of ക്യൂർ റൈറ്റിംഗ്സ്, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി, LGBT റൈറ്റിംഗ്സ്, ക്യൂർനെസ്സിനെ കൂടുതൽ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൈറ്റിംഗ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. Then explores multiculturalism, എല്ലാ എത്തനിസിറ്റീസിനെയും അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ റൈറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട്. ഗ്ലോബലൈസേഷൻ, ദ പ്രൊപ്പഗാൻഡ പോളിറ്റിക്സ്, അമേരിക്കൻ പോളിറ്റിക്സിനെ അമേരിക്ക ബാക്കിയുള്ള നേഷൻസിൽ കൊടുക്കുന്ന പവർ അവരുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതുണ്ട്. അവിടെ ഒപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആഫ്രിക്കൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ റൈറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട്. അവരുടെ മൈഗ്രേഷൻ റിസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം ഇപ്പോഴുള്ള റൈറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇപ്പോഴുള്ള കുറെ റൈറ്റിംഗ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയുള്ള അമേരിക്കൻ വയലൻസിന്, അതായത് അവരുടെ അമേരിക്കൻ ഡ്രീം ഷാറ്റർ ചെയ്ത് എല്ലാവരും അമേരിക്കയിൽ പോയി രക്ഷപ്പെടാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഇപ്പം പൊളിറ്റിക്സിൽ എന്തൊക്കെ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്ന, മാസീവ് ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നില്ല, അവിടെ ഡിപ്രഷൻ ആണ്, ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട്, അവിടെ പേരൻസ് ചിൽഡ്രൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ്. അതായത് ചിൽഡ്രൻ വിൽ ബി ഗോയിങ് ഓൺ ദെയർ ഓൺ വേ, പേരൻസ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ഓൺ ദെയർ ഓൺ വേ. സോ എ ലോട്ട് ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. അവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി വയലൻസ്, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ദേ ആർ ഡിസല്യൂഷൻഡ്, ദേ ആർ ട്രോമാറ്റിക് ലൈഫാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു അമേരിക്കൻ ഡ്രീം ഷാറ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ ലിറ്റററി വർക്ക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ട്രോമ, ഐഡന്റിറ്റി പൊളിറ്റിക്സ്, ട്രോമ, മെമ്മറി, അതായത് മെമ്മറിയിൽ റൂട്ടഡാ. പണ്ടുള്ള നല്ല ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ലൈഫിൽ മാത്രം റൂട്ടഡാ, ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ലൈഫ് ഇല്ല. ദേ ആർ ഫേസിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ ട്രോമാസ്, ഡ്രഗ്സ്, ഡിപ്രഷൻ, സൂയിസൈഡൽ തോട്ട്സിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്. സോ ദീസ് ഓൾ തീംസ് ആർ കണ്ടംപററി അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ അത് കൂടുതൽ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും ദാൻ ഫിക്ഷൻ, കൂടുതൽ ഫാന്റസൈസ്ഡ് റൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കില്ല, കുറച്ചുകൂടി റിയലിസ്റ്റിക് ഓറിയന്റഡ് ആയിരിക്കും. പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം, എക്സ്പെരിമെന്റൽ ടെക്നിക്സ്, പോസ്റ്റ് മോഡേൺ റൈറ്റിംഗ്സിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താ? എക്സ്പെരിമെന്റൽ റൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും, ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് റൈറ്റിംഗ്സ് ആയിരിക്കും, എ ലോട്ട് ഓഫ് നെറേറ്റീവ് വോയിസസ് ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് ആർ ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ്. So major voices of contemporary writings, ഇതില് ടോണി മോറിസൺ, The Beloved, The Bluest Eye, ഇതൊക്കെ The Bluest Eye ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ബിലവഡത്തെ കുറെ കോട്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ടൈം ഡിസംബർ നെറ്റില് ലാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ബിലവഡത്തെ ഒരു ലൈൻ തന്നിട്ട് വേറെയും കുറച്ച് റൈറ്റേഴ്സിന്റെയും അവരുടെ വർക്കും തന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ബിലവഡ് യു ഷുഡ്, ഇതിലത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ, ഇതിലത്തെ സ്ലേവറി അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന സ്ലേവ് നെറേറ്റീവ് ആണ്. I hope you know that. Beloved, ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡന്റ് ആകുമ്പോൾ obviously ടോണി മോറിസൺസ് Beloved shouldn't be forgotten, and The Bluest Eye also. So Belovedന്റെ ഇയറും ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് because that is also important. Beloved constantly repetition അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് in net questions. So Beloved by Toni Morrison is a contemporary writing, and James Baldwinന്റെ Go Tell It on the Mountains ഉണ്ട്, Giovanni's Room ഉണ്ട്, Notes of a Native Son. Here Giovanni's Room കുറച്ചുകൂടി ഹോമോസെക്ഷൽ എലമെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ജെയിംസ് ബാൽഡ്വിൻ ഹോമോസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള LGBTQ റൈറ്റിംഗ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ്. Go Tell It on the Mountains കുറച്ചുകൂടി ഒപ്പറേഷൻ ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. Then ജുംപ ലഹരി നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റിംഗിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഷീ ഈസ് എ ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ഉള്ള അമേരിക്കൻ റൈറ്റർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറിലും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവും ജുംപ ലഹരി. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ഉള്ള അമേരിക്കൻ റൈറ്റർ ആണ്, ബട്ട് ഷീ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇന്റർപ്രിറ്റർ ഓഫ് മാലഡീസ്. You might have learned that. Diasporic writings, immigration writings ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ജുംപ ലഹരിനെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇന്റർകണക്റ്റഡ്ലി രണ്ടിലും ചോദിക്കാം. കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിലാണ് ചോദിക്കുക, പക്ഷെ ജുംപ ലഹരി അമേരിക്കയിലാണ് റിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ആണെങ്കിൽ കൂടി അമേരിക്കയിലാണ് റിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്.
Don DeLillo, Cormac McCarthy, Jonathan Franzen, ഇവരൊക്കെ please do remember. Then strong presence of women's writings, ethnic writing. ഈ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടംപററി അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എത്നിക് റൈറ്റിംഗ്. ആൻഡ് നെറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഫേവറിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എത്നിക് റൈറ്റിംഗ്. എ ലോട്ട് ഓഫ് എത്നിക് റൈറ്റേഴ്സ് ആർ ബീങ് ചൂസ്ഡ്. എത്നിക് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഇപ്പോൾ കുറെ LGBT കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന കുറെ റൈറ്റേഴ്സിനെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ ആഫ്രിക്കൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒപ്രഷൻ ഫേസ് ചെയ്തുള്ള കുറച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിലത്തെ റൈറ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന, ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ മൈഗ്രേഷൻ, ഈ അമേരിക്കയിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്ന ചൈനീസ്, ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ താമസിക്കുന്ന റൈറ്റേഴ്സിന്റെ അവരുടെ മൈഗ്രേഷൻ, അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ റൈറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ എത്നിക് റൈറ്റിംഗ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ നെറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഫേവറിങ് ആസ് മച്ച് ആസ് കണ്ടംപററി അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഇസ് ഫേവറിങ് എത്നിക് റൈറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, LGBTQ narratives ഉണ്ട് is a question. Yeah, Red Indian communities also. Yes, exactly. സോ LGBTQ നെറേറ്റീവ്സും ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ കുറച്ചും കൂടി അവെയർ ആയിരിക്കണം LGBTQ നെറേറ്റീവ്സിനെ പറ്റി. കാരണം ഒരു ടൈമിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു വർക്കിൽ ഒരു ക്യൂർ ഒരു ഗേ എഡിറ്റർ ഉണ്ട്, ആ എഡിറ്റർ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നെറ്റിൽ. സോ അത്ര ഡീപ്പായിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ, കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു റിസർവേഷൻ കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ്, ലൈക്ക് LGBTQന്റെ കാറ്റഗറീസ് കൂടി വി ഷുഡ് കൺസിഡർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നെറ്റ് ചോദിക്കുന്ന പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ എസ്പെഷ്യലി ഈ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഡൽഹിന്റെ സിലബസ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം അവർക്ക് പുതിയ പുതിയ സിലബസിൽ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി എത്നിക് റൈറ്റേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, LGBTQ റൈറ്റിംഗ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ചുകൂടി നെറ്റിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. സോ ഐ റീസെന്റ് വെന്റ് ത്രൂ ദെയർ സിലബസ് ഓൾസോ. സോ എ ലോട്ട് ഓഫ് പാരലലിസം അവിടെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആൻഡ് LGBTQ നെറേറ്റീവ്സ്, മേജർ ആയിട്ടുള്ള LGBTQ റൈറ്റേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക, അവരുടെ മേജർ വർക്ക്സ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു പോപ്പുലർ വർക്കിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അവർ എഴുതിയ ഫിക്ഷൻ മാത്രമല്ല, നോൺ ഫിക്ഷൻ റൈറ്റിംഗ്സും അവർ വോയിസ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മേജർ റൈറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ യു ഷുഡ് ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് LGBTQ പ്രസന്റ് ചെയ്യാത്ത ഗേ റൈറ്റേഴ്സും ഉണ്ടാവും, അവരെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോൺട്രഡിക്ഷൻ. സോ നമ്മൾ എത്രത്തോളം വി നോ ദാറ്റ് ദ സിലബസ് ഇസ് വെരി വാസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ നെറ്റ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആക്കി ചോദിക്കുന്ന ഏരിയാസ് ആണ് ഇത്. കാരണം ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ജൂണിൽ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു മൈറ്റ് ഹവ് നോൺ കുറേ എത്നിക് റൈറ്റേഴ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറെ LGBTQ നെറേറ്റീവ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മൾ സിലബസ് ഇതുവരെ ഫോളോ ചെയ്തതും കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് മാറി ഏരിയ, സ്റ്റൈല്, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിനൊക്കെ കുറെ ഏരിയന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ടൈം. സോ ഇത് സ്ലോലി ഷിഫ്റ്റിംഗ്, ദ സിലബസ് ഇസ് സ്ലോലി ഷിഫ്റ്റിംഗ്. സോ അപ്പൊ നിങ്ങളും അതിനെ പറ്റി അവെയർ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ, അമേരിക്കൻ ഡ്രാമ. നമ്മൾ ഇതുവരെ പോയിട്രി നോവൽസ് ഒക്കെ നോക്കി. അമേരിക്കൻ ഡ്രാമയിലുള്ള ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് യുജീൻ ഒ നീൽ. യുജീൻ ഒ നീലിന്റെ വർക്ക്സ് യു ഷുഡ് ബി ഫാമിലി വിത്ത്. എഡ്വേർഡ് ആൽബിന്റെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എഡ്വേർഡ് ആൽബിന്റെ തിയേറ്റർ ഓഫ് ദി ആബ്സേർഡ്, whereas Eugene O'Neill is famous for his expressionistic theater. Eugene O'Neill. Okay, so American dramatic traditional key dramatist ആണ് ടെന്നസി വില്യംസിന്റെ A Streetcar Named Desire, and also Glass Menagerie. I think you might have learned it. So Eugene O'Neill, Tennessee Williams, Arthur Miller Death of a Salesman. Okay, Death of a Salesman. ഇപ്പം റീസെന്റ് ഇതിൽ ഐ ഡോണ്ട് നോ, പക്ഷെ PYQസിൽ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് ആർത്തർ മില്ലറിന്റെ ഡെത്ത് ഓഫ് എ സെയിൽസ്മാൻ. യു ഷുഡ് ഓൾസോ ബി വെരി മച്ച് അവെയർ ഓഫ് ദ പ്ലോട്ട് ഓഫ് ഡെത്ത് ഓഫ് എ സെയിൽസ്മാൻ. Then Edward Albee, the Theatre of the Absurd, be familiar. Theatre of the Absurd means absurd. നമ്മൾ സാമുവൽ ബെക്കറ്റിന്റെ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഗോദോ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി അബ്സേർഡ് എലിമെന്റ്സ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൈറ്റിംഗ്സ് ആയിരിക്കും. വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് പ്ലോട്ട് ഇസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് തിയേറ്റർ ഓഫ് ദി അബ്സേർഡ് ഇസ്. ദെൻ
I'm moving fast. നമുക്കൊരു സെറ്റ് ഓഫ് PYQs നോക്കാനുണ്ട്. Key thematic concerns across periods. അമേരിക്കൻ ഡ്രീം ബേസ്ഡ് ആണ് ആൾക്കാർ ഇവിടോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു വന്നത്. പക്ഷെ അത് ഷാറ്റർ ആയി പോകുന്നു. ആ ഷാറ്റർ ആയി പോകുന്നതിന്റെ ഡിസല്യൂഷൻമെന്റിൽ ട്രോമയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള കുറെ റൈറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട്. ഇൻഡിവിജ്വലിസം ആൻഡ് വേഴ്സസ് സൊസൈറ്റി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത കുറെ ഏരിയാസ് തിമാറ്റിക് കൺസേൺ ആണ് കേട്ടോ. അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ, അമേരിക്കൻ വർക്ക്സിൽ, നിങ്ങൾ അമേരിക്കനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കുറച്ച് വർക്ക്സ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് മേജർ ആയിട്ടുള്ള തെമാറ്റിക് കൺസേൺസ് ആണ്. റേസ്, സ്ലേവറി, സിവിൽ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് വിസിബിൾ. ജെൻഡർ ആൻഡ് ഫെമിനിസം, ക്യാപിറ്റലിസം ആൻഡ് മെറ്റീരിയലിസം. നിങ്ങൾ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് സ്ഥലത്ത് കാണാത്തതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റലിസം ആൻഡ് മെറ്റീരിയലിസം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റിംഗ്സ് അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ യു ക്യാൻ സ്പോട്ട് ഇറ്റ് ഔട്ട്. വാർ ആൻഡ് ട്രോമ, identity, exile and belonging, identity crisis, alienation, existentialism. Okay, I've told you war and everything and migration കൂടുതൽ അമേരിക്കയിലോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടി ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിനെക്കാളും ഇവിടെ സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഐ ഹാവ് ലിസ്റ്റഡ് സം മേജർ റൈറ്റേഴ്സ്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മിസ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കുറച്ച് റൈറ്റേഴ്സിനെ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒരു 6 പേരെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് ദർ ആർ അതേഴ്സ് ഓൾസോ. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് റാൽഫ് വാൽഡോ എമേഴ്സൺ. റാൽഫ് വാൽഡോ എമേഴ്സന്റെ മേജർ കോൺസെപ്റ്റ് in the transcendentalism. His major works are nature and self-reliance, and he advocates self-reliance, intuition and spiritual individualism, and he is a part of അല്ലെങ്കിൽ ഒരു philosophical foundation American romanticism കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ് റാൽഫ് വാൽഡോ എമേഴ്സൺ. പ്ലീസ് ഡു go through these two works, self-reliance and nature. ഈ essaysലൂടെ you please go through when you find time. Next one is Nathaniel Hawthorne. Dark romanticismത്തിന്റെ ഒരു പീക്ക് റൈറ്റർ ആണ്. The Scarlet Letter ചോദിക്കാറുണ്ട് നെറ്റില്. സോ പ്ലീസ് ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദാറ്റ്. ആ ഒരു വർക്കിനെ പറ്റിയും യു ഷുഡ് ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ പ്ലോട്ട്. ഇതിൽ സിൻ, ഗിൽറ്റ്, മോറൽ ആംബിഗ്വിറ്റി, പ്യൂരിറ്റൻ ഐഡിയോളജീസ് ഒക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്, സൈക്കോളജിക്കൽ ഡെപ്ത്, സിംബോളിക് റിയലിസം ഇതൊക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ സൈക്കിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു റൈറ്റിംഗ് ആണ് ദി സ്കാർലെറ്റ് ലെറ്റർ. ദെൻ ഗോസ് വാൾട്ട് വിറ്റ്മാൻ. വാൾട്ട് വിറ്റ്മാന്റെ പോയിട്രിയിൽ ലീവ്സ് ഓഫ് ഗ്രാസ്, ലീവ്സ് ഓഫ് ഗ്രാസ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിക്കാറുണ്ട്. വാൾട്ട് വിറ്റ്മാന്റെ ലീവ്സ് ഓഫ് ഗ്രാസും ചോദിക്കാറുണ്ട്. Songs of Myself-ഉം ചോദിക്കാറുണ്ട്. Leaves of Grass is the most important work of Walt Whitman. So please go through Leaves of Grass. Okay. Then he is considered, Walt Whitman popularized the free verse. American literature ഒരു free verse popularize ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് Walt Whitman. So he is considered as father of free verse there, and celebrates democracy, body, sexuality and the common man ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. അമേരിക്കൻ പോയറ്റിക് വോയിസിലൊരു മേജർ ഫിഗർ. ഒരു വാൾട്ട് വിറ്റ്മാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു യുണീക്ക് പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ഒരു ഒത്തന്റിക് നേച്ചർ ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ പോയിട്രി കളക്ഷൻസ് വാൾട്ട് വിറ്റ്മാൻ ഉണ്ട്. ദെൻ വാസ് ടി.എസ്. എലിയട്ട്. ടി.എസ്. എലിയറ്റിന്റെ വേസ്റ്റ്ലാൻഡ് നിങ്ങൾ അരച്ച് കലക്കി കുടിച്ച് പഠിക്കണം. വേസ്റ്റ്ലാൻഡിന്റെ ഓരോ ഡിവിഷൻസും യു ഷുഡ് ബി ഫാമിലിയർ വിത്ത്. മോഡേണിസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ആണ്. വേൾഡ് വാർ 1ന്റെ ഡിസല്യൂഷൻമെന്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ലോട്ട് ഓഫ് മിത്തോളജിന്ന് കുറേ ബോറോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫിഷർമെൻ, കുറെ ഏരിയാസ് ഓഫ് സ്റ്റഡിന്റെ. വേസ്റ്റ്ലാൻഡിനെ പറ്റി 1 മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ 1 മണിക്കൂറിലും തികയില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എം ലിമിറ്റിംഗ് വേസ്റ്റ്ലാൻഡ്. പ്ലീസ് ഡു ഗിവ് എ ചെക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്. ലോട്ട് ഓഫ് വേൾഡ് വാർ സ്പിരിച്വൽ ബാരൻനെസ്, സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ റിലീജിയസ് ക്ലെയിംസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് ഓഫ് എ മൈൻഡ് ആയിപ്പോയി ആഫ്റ്റർ വേൾഡ് വാർ. വി വർ ഇൻ എ കംപ്ലീറ്റ് ഹൊറർ, കംപ്ലീറ്റ് ടെറർ, കംപ്ലീറ്റ് ട്രോമ. ഇതൊക്കെ എത്രത്തോളം വേൾഡ് വാർ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിലും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വേയിൽ മെത്തോളജീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റിംഗ് ആണ് ദ വേസ്റ്റ്ലാൻഡ്. ഓക്കെ. Then Ernest Hemingway, The Sun Also Rises, A Farewell to Arms. ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ നോക്കണം. ആൻഡ് ലോസ്റ്റ് ജനറേഷൻ്റെ ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണ് ഏർണസ്റ്റ് ഹെമിംഗ്വേന്റെ other works you should be familiar with. And yeah, The Sun Also Rises, A Farewell to Arms. Another work I've told you. What is another work you should be familiar with? It is Old Man and the Sea. Okay. He's known for his iceberg theory. Iceberg theory famous ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. Themes of war, trauma, masculinity, alienation, moral endurance ഇതൊക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Please do remember these terms at least. Toni Morrisonന്റെ Beloved and Bluest Eye, Song of Solomon, and American history through African American memory, അല്ലെങ്കിൽ slave narratives കൂടുതൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ടോണി മോറിസൺ. സോ ടോണി മോറിസന്റെ വർക്ക്സും മേജർ വർക്ക്സും മൈനർ വർക്ക്സും ഒക്കെ
you should be familiar with it. Okay, next time, jumping on to PYQ analysis, we have 10 more minutes. So please, let's go through some of the PYQs that I've compiled here. Please do answer fast. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാം, ഞാൻ എൻ്റെ മുന്നത്തെ സെഷനിലൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് PYQs are the major key pathway to excel in this exam. So PYQ analysis is quite important. നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ റിജിഡ് ആയിട്ട് എംപെഡഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് PYQs is the only shortcut to excel in this exam. So please check on this question. ഇത് മുന്നേ PYQs ആണ്, അതായത് നെറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സോ സിമിലർ പാറ്റേണിൽ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇൻവിസിബിൾ മാൻ ബൈ റാൽഫ് എലിസൺ is best classified as a what kind of novel? എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് നോവൽ ആയിട്ടാണ് ഇൻവിസിബിൾ റാൽഫ് എലിസന്റെ ഇൻവിസിബിൾ മാൻ എന്നുള്ളൊരു വർക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? പ്ലീസ് ഡു ആൻസർ. Ralph Ellison, the Invisible Man, what kind of novel it is? ഒരു ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റർ ആണ് പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ക്രൈം ത്രില്ലർ കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്. ത്രില്ലർ ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ക്രൈം. നോ, നോട്ട് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ലൈഫ് ഫ്രം സ്റ്റാർട്ട് ടു എൻഡ് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ലൈഫ് ഫ്രം ഏർലി പീരീഡ് ടു ഒരു ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ സിമിലർ ഗോസ് വിത്ത് പോർട്രേറ്റ് ഓഫ് ദി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആസ് എ യങ് മാൻ. Do you remember? It is Ellison's novel. African American protagonist in which is coming of age, psychological growth, social background, psychological background ഒക്കെ വെച്ച് അയാളുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്റ്റേച്ചർ വരെ ഉള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്നതാണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ കമ്മിങ് ഓഫ് ഏജ് നോവൽ. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ, in which of the following travel books does Mark Twain give an account of his visit to India? Mark Twain is famous for his travel narratives also, as well as his realistic novels also. Realistic novel example ആണ് Huckleberry Finn. Okay, ഇതിൽ ഏതൊരു ട്രാവൽ ബുക്സിൽ ട്രാവൽ നറേറ്റീവില് he presented his visit to India, his memory regarding his visit to India. What is that? Any guess? It is Following the Equator. Mark Twain's Following the Equator ലാണ് impressions from India present ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So next one, I Too Sing America is Langston Hughes ഏതോ ഒരു പോയിന്റിന്റെ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. Remember this? ഇതിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആരാ? Yes, yes, very good, very good. So it is Walt Whitman. Walt Whitman അമേരിക്കനെ പറ്റി ഒരു ഡ്രീം ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂസിന് ഐ ടു സിംഗ് അമേരിക്ക. ആൻഡ് ഇതിൽ തന്ന റൈറ്റർ എമിലി ഡിക്കിൻസൺ ഐ ഹവ് മിസ്ഡ് ഔട്ട്. സോ പ്ലീസ് ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് എമിലി ഡിക്കിൻസൺ ഓൾസോ. എമിലി ഡിക്കിൻസന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒക്കെ പോസ്റ്റ്മസ്ലി ആണ് എല്ലാ വർക്കും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഹർ പോയിട്രി ടൈറ്റിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ആണ് ടൈറ്റിൽസ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ലോട്ട് ഓഫ് ഡാഷസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിട്രിയാണ് എമിലി ഡിക്കിൻസൺ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ലോട്ട് ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഡെപ്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള കുറെ റൈറ്റിംഗ്സ് എമിലി ഡിക്കിൻസൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Then Harlem Renaissance primarily aimed at അവരുടെ മേജർ എയിം ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തായിരുന്നു? What was the major aim of Harlem Renaissance? Langston Hughes is a key writer of Harlem Renaissance.
What is it? Assertion of black identity. Okay, black in the identity establish ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് they worked for it. അവരുടെ കൾച്ചറിൽ അവർക്കും we are also equals as much as you are എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു ഹാർലം റിനൈസൻസ്. They wanted to establish black identity. Black identityയും ഒറിജിനൽ ഒത്തന്റിക് അവർക്കും സ്റ്റാൻസ് ഉണ്ട്, അവർക്കും equal opportunities and rights should be served for them also എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഹാർലം റിനൈസൻസ്. Okay. So Toni Morrison's Beloved primarily deals with the theme of Toni Morrison. എന്താണ് Beloved? Beloved കേൾക്കുമ്പോൾ you should associate with this. Beloved is a slave narrative. ഏതാ answer? Answer is Beloved explores the trauma and memory of slavery. Beloved എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ you should associate it as a slave narrative. Okay. The Old Man and the Sea features a protagonist named Old Man and the Sea. Ernest Hemingway's major classical work of Ernest Hemingway. ഇതിലത്തെ ഏതാണ്? Yes, very good. It is Santiago. Santiago ആണ് Old Man and the Sea'ലുള്ള protagonist. You might know him. An aging ആയിട്ടുള്ള fisherman ആണ്. ആ ഒരു ബിഗ് ഫിഷിനെ എന്താ പറയാ കില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റേജിൽ പോകുന്നതാണ്. So it's a beautiful story. It's a classical work. So next one, which of the following works is by James Baldwin? James Baldwin. James Baldwin നെറ്റിൽ ഇപ്പം റീസെന്റ് ആയിട്ട് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചധികം കാണാറുണ്ട് ജെയിംസ് ബാൽഡ്വിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഐ ഹാവ് ഗിവൻ യു ദ പോയിന്റ്. One of this work is by James Baldwin. It is Go Tell It on the Mountains. Okay, it is ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ ആയിട്ട്, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ അല്ല, ഒരു സെമൈ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ ആയിട്ട് ബാൽഡ്വിന്റെ കുറച്ച് പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റൈറ്റിംഗ് ആണ് Go Tell It on the Mountain. Okay, so the term lost generation is associated with lost generation, lost ആയി പോയി, ട്രോമാറ്റിക് ആയി പോയി, ഡിസൊല്യൂഷൻമെന്റ്, ഇതൊക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏത് റൈറ്റേഴ്സ് ആ? ലോസ്റ്റ് ജനറേഷൻ. Yes, very good, very good. It is World War One ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഡിസൊല്യൂഷൻമെന്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻ എക്സ്പാട്രിയേറ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു ലോസ്റ്റ് ജനറേഷന്റെ കീ ഫിഗേഴ്സ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which American literary movement is associated with self-reliance and intuition? Self-reliance, intuition, nature at its divinity, ഇതൊക്കെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, വൈഡ്ലി പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റാൽഫ് വാൽഡോ എമേഴ്സണും ഡേവിഡ് തോറയൊക്കെ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഏതാ? This option B. Okay, okay. It is transcendentalism, intuition, inner self-ന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് എന്താണോ പറയുന്നത് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. So next one, their eyes were watching God. This is an important work. Okay, their eyes were watching God was authored by, ഈ ഒരു ഓതറിനെ നമ്മൾ ഓഫ്റ്റൻ നെഗ്ലെക്റ്റഡ് ആക്കിയിട്ട് വിടും. സോ സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ അപ്പിയർ. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ആം ആസ്കിങ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറിന് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കാണാറില്ല, പക്ഷെ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ ഈ റൈറ്റേഴ്സ്, മൈനർ റൈറ്റേഴ്സിനെയും നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആക്കി വെക്കണം while you're going for net. Okay, I've told you have to aim for JRF, not just net. So all the minor writers and minor works are everything important. So the answer is, it is Hurston. Okay, so Raniya Hurston is Hurston the African American rooted ആയിട്ടുള്ള literature ആണ്. Okay, next one, The Sun Also Rises is a novel by The Sun Also Rises. Lost Generation. Yes, very good, very good, very good. Okay.
The correct answer is Ernest Hemingway. Ernest Hemingway's work ആണ് unauthorized. Okay, next one. A man can be destroyed but not defeated. A man can be destroyed but not defeated is a central theme in which of these works? Yes, yes, yes. So Old Man and the Seal ആണ് സാന്റിയാഗോന്റെ endurance കാണിക്കുന്നത്. ഇവനടുത്ത് Hemingway presents the eyes of Santiago has the color of the sea. That means seeing the violence name, seeing the depth capture the enduring power and what that determination. Mainly we say determination old age man that is in Santiago, the protagonist of Old Man and the Sea by Ernest Hemingway. So next one, which of the following is not an American slave narrative? ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം slave narratives ആണ്. ഒന്ന് മാത്രം slave narrative അല്ല, ഒന്ന് another work ആണ്, ഒരു slave narrative അല്ലാത്തൊരു work ആണ്. ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇതിലുള്ള ഓപ്ഷൻസിലുള്ള വർക്കും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ദാറ്റ്സ് വൈ വിത്ത് ദാറ്റ് ഇന്റൻഷൻ ഐ എം ഗിവിംഗ്. ദിസ് ഇസ് എ PYQ. This allowed Equianoന്റെ വർക്ക് ഉണ്ട്, ഹെൻറി ബിബിന്റെ വർക്ക് ഉണ്ട്, സോൾമൻ നോർത്തപ്പിന്റെ വർക്ക് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ സ്ലേവ് നെറേറ്റീവ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോങ്സ് ഓഫ് എൻചാൻമെന്റ് അല്ല. നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് വർക്ക്സും ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദാറ്റ് ഓൾസോ. സോങ്സ് ഓഫ് എൻചാൻമെന്റ് ഇസ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് എ സ്ലേവ് നെറേറ്റീവ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇൻ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ ദ നെഗ്രറ്റ്യൂഡ് മൂവ്മെന്റ്, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് നെഗ്രറ്റ്യൂഡ് മൂവ്മെന്റ്. നെഗ്രറ്റ്യൂഡ് മൂവ്മെന്റ് ഇസ് ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വൺ ഓഫ് ദീസ് റൈറ്റേഴ്സ്. ഹു ഇസ് ദാറ്റ് റൈറ്റർ? Who is that writer? Negritude movement. It is Aimé Césaire is the founding figure in Negritude movement, celebrating black identity. Harlem Renaissance പോലെ തന്നെ Negritude മൂവ്മെന്റും black identity establish ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു writing ആയിരുന്നു. Next one, which novel by James Baldwin takes on racism and his life experience? No Name in the Street. Okay, No Name in the Street by James Baldwin is a